Okay. Good evening, everyone. Guys, provisional answer की तो आसची राइट बहुत जन मेसेज भी करथुला जे सर कौन करिया कौन नहीं राइट बहुत जनकर मार्क ड्रॉप होईची कुड़ा जगह 5-6 मार्क ड्रॉप होईची कार कार मतलब एक्सपेक्टेशन रो अधिक कमिची किछि जनकर मार्क बढ़ी भी जाईची राइट बहुत जनकर सीसार्ट पेपर टा भी बहुत इशू हो गला राइट से माने किछि आंसर को रॉन्ग देइचंती जहां भी उसे चैलेंज करबा कथा क्वेश्चंस को राइट जते सब एरर अछि सो आई विल आल्सो प्रोवाइड ए लिस्ट यदि चाहूछथि आपण ताको रेज करि परिबे राइट କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସୋ ତାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ସୋ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲାଇକ୍ ରେଜ ଦ ଭଏସ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେଇଟା ମେ ବି ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ସିନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ଫାଇନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆହୁରି ସ୍କୋର ବଢିପାରେ ରାଇଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅଟକିଛି ବା କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବାର ନଥିଲା and surprisingly CSAT ପେପରଟା ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲାଇକ୍ କଣ କହିବା ଏଥରର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ପାର୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି सी सेट गोटे चैलेंजेस बढ़िया काम कला समस्त बहुत जनकर अटकी जाए एंड मोर ओवरली ये जो एथर पैटर्न ना दीटा जिनस शिखी गोटे जिनस जे प्रिलिम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल राइट नाउ आगर भाया प्रिलिम्स नुह प्रिलिम्स हेले ही चाकरी नब आगे कौन मेन्स हेले होउतला सो मते लागुची जे प्रिलिम्स इज एन वेरी चैलेंजिंग इन द अपर टाइम लाइक आगु को तुमको बहुत प्रिलिम्स और नॉर्मल प्रिलिम्स नुह ट्रेडिशनल भाया नुह टिके केवल बुकिस पढ़ले भी एग्जाम हम ही नहीं से यूपीएससी भाया से टाइप रो भी फॉर्मेट मतलब जिते पैटर्न इवॉल्व हुए तुमको अपग्रेड होगा पड़ो ट्रेडिशनल पढ़ारे हम ही नहीं बहुत जन सीसा अटकी गला आर वर्ष भी अटकी एथर भी अटकी गला बहुत जनकर सेम जिन एंड नॉर्मल पढ़ले भी हेनी किसी समहाउ मैंने जो पैटर्न को इवॉल्व कर एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स की किसी सर्टेनिटी नहीं करेंट अफेयर हो बा कौन जिनसर किंतु केवल जे बुकिश नॉलेज रे एग्जाम हो मुझे जिन सब बेले कहे सेमती नुह इट्स मस्ट बी तुमको गोटे स्किल्स डेवलप करने को पड़ो जो स्किल्स ऊपर वर्कआउट न कले प्रिलिम्स इज वेरी डिफिकल्ट इन द अपकमिंग फेजेस राइट प्रिलिम हेले मैदान रे रहिले सिना लड़िबो मैदान रे न रहिले लड़िबा केमती राइट प्रिलिम्स क्लियर हेले ही yes outside knowledge is much more important way of solving these mcqs right that must be also ମୁଁ ତ କହିବି required right जो माने सेशंस रे थिलो एटलिस्ट तो से जिंस बहुत गुडे एग्जाम्स हॉल रे भी विजिबल हेथु तुम मान करेंटली जो माने रैपिड रिवीजन स्ट्रेच रे थिलो सो एटलिस्ट से जो सेंस ऑफ ह्यूमर से डेवलप करि परथिलो राइट किछ तो क्वेश्चन अप्रोच होतला यस और नो सो निहाती नथले अंटिल अनलेस तुम कर ही पारिबनी बहुत डिफिकल्ट ए विथआउट खाली केवल मॉक दबा खाली पढ़ी की जीवा बाय हार्ट करबा सिमति रे एग्जाम्स क्रैक होबनी राइट बट अगेन सो एटा ही जानि की थिवार अछि जे क्वेश्चंस पैटर्न इवॉल्व हलान एबे मु तो एक्सपेक्ट करबी एटलीस्ट जो माने गाइड करूछंती बा प्लेटफॉर्म अछि जो मानकर तो माने अपडेट हेबा को पड़ो नहले हुए तो जो माने तुम मैंने मत फॉलो कर हुए तो बाकी अन्य को फॉलो कर एवरी प्लेटफॉर्म निज निजर एथिक्स होची सो से अपग्रेड हेले ही मे बी फ्यूचर टा किछि गोटे एस्पिरेंट्स मनकर आगु जिवे बहुत जन अपग्रेड हो ही ना से ट्रेडिशनल चिराचरित भाव से जो प्रिलिम्स मॉक दबा मॉक पढ़ी की जाओ पढ़ा ये सब जिनस नुह सिमिलर वे मेन्स राइट अगेन मेन्स भी इवॉल्व को जाउची पेपर 4 वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्कोरिंग पैटर्न भी आउरी इवॉल्व होके गलानी सो नॉर्मल ट्रेडिशनल जदि आमे कहबा जे आंसर लिखिले हे जिवो सिमति भी डिफिकल्ट राइट इवन दो ऑप्शनल्स लेवल रे भी मु लास्ट टाइम्स टू किछि गुडा ऑप्शनल्स रे जो पैटर्न रो ऑब्जर्व करबा को मिले जेंति होम साइंस ट्रेडिशनल अपेक्षा से माने कोन करछन ना टिके एप्लीकेशन सर को गले बा जेते बेले पीएसआर जेति कि कंटेम्परेरी वर्ल्ड एप्लीकेशन से माने पचरथिले जेंति को ऑप्शनल्स रो किछि ऑप्शंस आगुर जेंति सिलेबस डायरेक्टली पढुथिला ज्योग्राफी ऑप्शनल्स यस अगेन दे सेटा गोटे भी देखिबो टिके एप्लीकेशन ओरिएंटेड पेपर 2 रहउची So it means provide options टिके somehow आगुर कोन ट्रेडिशनल बा आसी होतला बट ट्रेडिशनल सहित तुमको डायनामिक आड़ को इवॉल्व होगा पड़ो राइट हाँ होम साइंस भी जयश्री सो मु कहया कथा जे केवल जे हमें खाली मॉक पढ़ी देबा रटी देबा पढ़ी जीवो डायरेक्टली ए माइंड रू ही काढिबा दरकार ए सेंस ही माइंड रू उठेबा दरकार जे कोनसी टेस्ट रू ही क्वेश्चंस आसीबो सिमती नो बट बेस एंड फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड प्रीलिम्स से स्किल्स दरकार मेंस राइटिंग रो स्किल्स आ जो वे ऑफ अप्रोच इज दरकार ए दीटा मिक्स अप हेले ही तमे आगु को बढ़ी पारिबो राइट ये गोटे जिनस मु कहबी एनीवे एनी क्वेरीज गाइस आफ्टर प्रोविजनल आंसर की राइट मु तो मो ओपिनियन देबी देली किछि भी कहबी जो आगु को बट एनी ओपिनियंस कहार कोन हेछि स्कोर बढ़ुची तो ना कमिची ना अनप्रेडिक्टेबल आड़ को पळेला
ଷାଠିଏ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି 52 ହେଇଯିବ, ବା ଯାହା 65 ଆସୁଥିଲା ସେ 44 ମାର୍କ କହିଲେଣି। ସୋ ଏମିତି ବି ଗୁଡାଏ କେସ୍ ସିନ୍ ରାଇଟ୍, ସେ ଟାଇପ ର କମିଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ରାଇଟ୍, ଗୁଡା ଜଣଙ୍କ ବଢିଛି ବି ରାଇଟ୍। ଓକେ ଅନୁପମା ବଢିଛି ବି, ଓକେ ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ଓକେ ଓକେ କମି ଯାଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର, ଓକେ ठीक है ବଢିଛି ଗୁଡା ଜଣଙ୍କର, କମିଛି ବି ଗୁଡା ଜଣଙ୍କର। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେ ତମକୁ ଓକେ ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ, ଓକେ ଓକେ ସାର୍ ହଁ ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଆନ୍ସର ମାନେ ଓପିଏସସି ଭୁଲରେ ମାନେ ଭୁଲ ଦେଇଛି ସେଟା କିରେ। ରେଜ୍ କରିବା ନା, ଏବେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କିର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ସେଟା ଆନ୍ସର କି ନୁହଁ। ଏବେ ନା ତମେ ତାକୁ ରେଜ୍ କରିବ, ତମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଅ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ ତାକୁ ସାର୍ ହଁ ସେଇ ସାର୍ ସେଇ ଆନ୍ସରରେ ହିଁ ମୁଁ ଲଟକି ଯାଇଛି, ସେଟା ଯଦି ଠିକ ହେଲେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବି, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମୋର। ଦେଖ ତାର ବି ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ। ହଁ ତମେ ଫୋନ କରିଥିଲ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଉଠେଇନି। ସୋ ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲ ର କେତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିବ? ମୁଁ ତ କାଲକୁଲେଟ କରିନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପସନ୍ ହିସାବରେ। ୟୁ ଆର୍ ଫିମେଲ, ମୁଁ ଶିଆନା କହୁଛି ସାର୍। ସାଇନା ଜାଣିପାରିଲି। ଦେଖ ୟୁ ଆର୍ ମୁଁ କହୁଛି କଟଅଫ୍ କୁ ଆସିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବି, ଆଉ ଟିକେ ଚାଲୁ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ, ଓକେ ଓକେ। ସୋ ମେନ୍ ହେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯେ ତମେ ରେଜ୍ କରାଅ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ, ରାଇଟ୍। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ଗ୍ରୁପରେ ଦିଅ, ଜଣାଅ ଯେ ସୋ ଦାଟ୍ କି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱିଲ୍ ରେଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ ରଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛି ସେମାନେ କନସିଡର କରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୁଡା ଜାଗାରେ କନସିଡର କରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଦମାସି ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ସରେ। ହୋପଫୁଲି ହେଇଯିବ, ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି, ପଢୁଥାଅ ଠିକ ଅଛି। ୱାରିଡ୍ ହୁଅନି, ତାକୁ ପଢୁଥାଅ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କର, ରେଜ୍ କର, ଭଏସ ରେଜ୍ କର। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ସେମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସରକୁ ତମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ସେ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ନା 7 days ର କିଛି ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ସୋ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବ ସେ କେସରେ, ରାଇଟ୍। କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଲାଗୁଛି ସିସାଟ ରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା। କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ସ କଣ ଲାଗୁଛି? ଓକେ କିଏ ଜଣେ କହିଦିଅ, ପାଟିରେ କହିନିଅ, ଓକେ। ସେଇ ସାର୍ ମୋର ବଢିଗଲା ଏବେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ। ବଢିଗଲା ସି ସାଟ ରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବଢିଗଲା, ମୋର ନିୟରଲି 5-6 ମାର୍କ ବଢିଗଲା। ସାର୍ ଓକେ ସିସାଟ ଯୋଗୁ ମୋର କିଛିଟା ମାର୍କ କମିଗଲା, ତ ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର କିରେ ଯୋଡେ ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ରେ ମାର୍କ ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ସାର୍ ମୋର ବି ସି ସେଟ୍ ମାର୍କ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସର କି ୱାଇଜ କମିଗଲା। ଓକେ ସୋ ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହଉଛି, ଗୁଡାଏ ଜଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା, ଗୁଡାଏ ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ ବଢିଛି, ଗୁଡାଏ ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ କଣ କହିବା ଲାଇକ କମି ବି ଯାଇଛି। ବଟ ଏଇ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ୱେ ହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ମତଲବ ଆଗକୁ ଅପକମିଂ ଫେଜେସ ରେ ତମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଜଗିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ନାହିଁ। ମତଲବ ଦେयर ଇଜ ଦ ଓନଲି ୱେ କି ତମକୁ ଏ ବର୍ଷ ଫାଇଟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଜିଏସ୍ ରେ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ୱାରିଡ ହୁଅନି, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଗକୁ ତାକୁ ବେଟର ୱେରେ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହିଁ କରିବା, ଓକେ। ସୋ ୱାରିଡ ହୁଅନି, ଯାହା ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଅଛି ସାର୍ ତାକୁ ସାର୍ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଏଇ ଆନ୍ସର କି ଅନୁସାରେ ସାର୍ ସି ସେଟ୍ ର ମାର୍କ ବହୁତ କମି ଯାଉଛି ସାର୍, ପୁରା ମାନେ 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରା ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛି। କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରୁ ପୁରା କମି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ 4 ଆଚ୍ଛା ମାର୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ ରୁ କମି ଯାଉଛି। ଓକେ। ବହୁତ ଜଣ ମତେ ମେସେଜ ସେୟା ହିଁ କରିଥିଲେ। ସୋ ଯେ ମାନେ ସାର୍ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା କଣ କରାଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଯାହା ତ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ଜିଏସ୍ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଟନାର କୁ ଗଲେ, ସୋ ୱାରିଡ ହୁଅନି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ବେଟର କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆକୁ କେମିତି ସଜାଡିବା ତାକୁ ଜଗିବା। ସି ସାଟ ଆଉ ହାଲକାରେ ବି ନେବା କଥା ନାହିଁ,
राइट सो ताकू नेकी आगु किंतु बढ़िबा सेटा लागिବାକୁ पड़िबो ठीक अछि सो नो नीड टू वारी कि जहा कोन करा जिवो कोन नै किंतु मु से गोटे କଥା कहबी जे एबे होप लूज करिवार नै बास तुमको आगु को नेकी जिବାକୁ पड़िबो राइट देखो आगु को गोटे अटेम्प्ट अछि आउरी जो माने एबे तो डिसेंबर रे बाहरिबो दबा छाडी दबा ना कोन एबे टिके बेस रेडी करो ठीक अछि सो सिमिलर वे रे मु से कथा ही कहबी एबे बेस ता रेडी करिवार ही फाउंडेशन टाइम एटा जदी रेडी हला देन डेफिनेटली तमरो आगु को गोटे बेटर हे कि चलिबो ठीक अछि सो तो देखो ସେ मतलब जहाँ ଏଇ ରେଟ୍ ରେ ଆଗକୁ କିଛି ତ मेंस भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी निहाती କାରଣ निहाती मेंस निहाती मार्क हिसाବରେ ଆପଣ इंटरव्यू ना एबे एबे मेंस को जगिବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଓକେ ମେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି କହୁଥିଲା ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି 60 ରାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଧେ ସେସନ ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେସନ ରେ ଅଛନ୍ତି Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड Good प्रज्ञा evening, everyone. गुड इवनिंग सो गाइस वेलकम टू प्रज्ञा प्रज्ञा ए वर्षर मु कहबी जे एमती ना जे सोशियोलॉजी को नेकी से ए वर्ष पाइछंती बट मतलब लास्ट टाइम से भी आगु इंटरव्यू जाउथिले राइट मार्क बढ़ु नथिला किंतु किछि चैलेंजेस थिला जिंदा हम देखिथिबा न्यूज़ रे तो प्रज्ञा को विषय हम बहुत देखिछंती गोटे फाइटिंग स्पिरिट सहित पापा चली जिबा इंटरव्यू टाइम रे से मतलब से मोरल कंडीशंस रु भारी किछि एग्जाम्स दबा तुम तो ओटीवी रे देखिथिबो प्रज्ञा को बाइट्स को बट सेंस हला जे सर जो ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ଲିଜ सर हम्म सर प्रज्ञा ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେସନ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ରେ ଆମେ ଟିକେ ଓଭରଅଲ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ଆଇଡିଆ ସେଇଟା ନବୁ ହଁ ମୁଁ ସିଏ ରହିବି ପ୍ରଜ୍ଞା ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ବି ସୋ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସେ କିଛି କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଦେବେ କାହିଁକି ସ୍କୋର ବଢେ କେମିତି ବଢେ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା କଣ ଆଜ୍ଞା ରହିବା ଆଜ୍ଞା କଥା ଏ ଟାଇମରେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ସ ଅଛି ଯେ ସାର୍ ହଉନି ହବନି କି ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉ ପ୍ୟାନିକ ହେବେ ବା ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ ଆକ୍ସନ୍ସ ରହିବା କଥା ମେନ୍ସରେ ଯଦି ସୋସିଓଲୋଜିରେ ତମେ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସ ଇଭେନ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟାଇମ୍ 2022 ରେ 79 ମାର୍କ ଦେଇଥିଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ ବାଲା ମାର୍କ ହେଲେ ବି ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ୱିଥ୍ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ନାଇଁ sir 79 GS2 ରେ ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା sociology ରେ ଏତେ କମେନି କେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜିଏସ୍2 ରେ ହଁ ସରି ସରି ଆଜ୍ଞା ଜିଏସ୍2 ରେ କମି ଯାଇଥିଲା ଡବଲ ଆଜ୍ଞା ଡିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ କେବେ ହେବାର ହିଁ ନଥିଲା ସେଇଠି So, ଜଣା ନାହିଁ ମତଲବ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ହିଁ ସେମିତି ବଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଯିବା ସୋ ପ୍ରଜ୍ଞା କଣ ରହିବା କଥା ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏ ଟାଇମରେ ସାର୍ ମାନେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ସାର୍ ନା ହଁ ହଁ କଣ ମାନେ ମେନ୍ସ ମୁଁ ଏବେ ଓଭରାଲ ମେନ୍ସ କଣ ହବା ଦରକାର ନା ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏମିତି ବି ଗୁଡାଏ ଟାଇମରେ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ରହେ ସୋ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କଣ କରିଥାନ୍ତେ ପିଲା ହଁ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପୁଣି ମାନେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁଣି ଆସିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ସେ କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ନୋବଡି ନୋଜ୍ ମାନେ ଏବେ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜିକି ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାନ୍ତୁ କଣ ଯିବ କଟଅଫ୍ ହବ ନହବ ସେଇଟା ଓପିଏସସି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଦବ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ହବନି ସେ କଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ହେଇଯିବ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁଠୁ ଫୋକସ ମେନ୍ସ ଟା କାହିଁକିନା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ସ ରେ ଫୋକସ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଯଦି ହଉଛି ନ ହଉଛି ଯାହା ବି ହଉଛି ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲେଖିବା ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ନ ହଉ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେବେ ଛାଡନ୍ତୁନି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଏଇଥର ଭଲ ଲେଖିବେ ନା ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିବେ ନାଇଁ କି ମୋର ହେଇନି ମୁଁ ଆରଥର ମେନ୍ସ ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦେବି ଆରଥର ଦେଖିବା ଏଥର ମୁଁ ଟାଇମ ଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିନା କିଛି ମାନେ ଫାଇଦା ପାଇବେନି ତାଠୁ ବେଟର କି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲେଖିକି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କୁ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବେ କି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲେଖିଛି ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିଛି ମୁଁ ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ମୁଁ ଟାଇମ ରେ ସାରିପାରିବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବି ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ତ ଯାହାର ହଉଛି ନ ହଉଛି ଯେତେ ବି ମାର୍କସ ରହୁଛି ସାଇଡ କରିକି ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ବୁଝୁଛି କି ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଁ ବି ଯେବେ ଦଉଥିଲି ହଁ ନହବ ଯଦି କଣ କରିବି ସେଇଟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେମିତି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ପ୍ରିପାରେସନ ତ ଛାଡିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆରଥର ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି ପୁଣି ଗ୍ରୁପ ରେ ବି ଆସିବାର ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଏବେ ଲେଖିବା କଥା ମୋ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ପଢିକି ସବୁ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମେନ୍ସ ର ମାନେ ରାମବାନ ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବନି ଲେଖା ଲେଖା ଓନ୍ଲି ଲେଖା ମାନେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ସାର୍ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ମତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି UPSC ନା ଆଗରୁ ଯାହା ତାହା ଲେଖିଲେ ମାର୍କସ ଦେଇ ଦଉଥିଲା
ଏବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ଦଉନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନା ଏବେ ଆଉ ଦଉନି। ଏବେ ସେ ଆଗରୁ ଟିକେ ମାନେ ପିଲା ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇକି ଆସିଲେ ମତେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ୟୁପିଏସସି ଏବେ ଭଲ ଖୋଜୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ରେଡି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସାରଙ୍କର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେତିକି ବି ବହୁତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାର ବାର ତାକୁ ପଢିକି, ସେତିକି ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା। ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମକ୍ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ପୁରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବଡି କନକ୍ଲୁଜନ, ମାନେ ଏତେ ସ୍ପୁନ ଫିଡିଙ୍ଗ କେହି କରିବେନି ବି, ଯୋଉଟା ପୁରା ରେଡିମେଡ ହେଇକି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କଭର ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ନଲେଜ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ତାପରେ ବି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ, ଯାହା ପଡିବ ସେତିକି ୟୁଜ କରି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଲେଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଲେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସେଇଟା ଛାଡନ୍ତୁନି ସାର୍ ଏବେ ପାଇଁ। ଆଉ ରହିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ର ସେ ସେ ଫେଲିୟର କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଏକ୍ସାମ मतलब ଦବା, प्रज्ञा ମାନେ इज एन ମୁଁ एग्जांपल ଏଇଟା मेंटल हेल्थ को फाइट करके जो जिबारे प्रज्ञा से बाइट्स तुम देखुथबो लाइक भाबो से मेंटल हेल्थ रे से फाइनल राउंड को जाइछन्ती लडिछन्ती। सो इट्स एन एग्जांपल तमे एबुटू हार मानुछ। सो फॉर दैट रीजन आई कॉल प्रज्ञा की एटलीस्ट सी मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन जो माने वरीड होचो हबो हबनी। प्रज्ञा तो मेंटल हेल्थ को फाइट करके जितिछले। सो सेलिब्रेशंस पे के नांदी पाखरे ମାନେ सो ମୋ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ଥିଲା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ସାର୍ ଆହୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବସିକି କାନ୍ଦିବା ନା, ମାନେ କେହି ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ନା, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି ନିଜେ କରିବ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ବସିକି କାନ୍ଦିବି, କିଏ ମତେ ବୁଝି ମାନେ କିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆସିକି ଠିଆ ହବ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଠିଆ ହବାର ଅଛି। କେହି ମାନେ ମତେ କରିବାର ଅଛି ମୋ ଗୋଲ ଏଇଟା, ଯିଏ ଯାହା କହୁ 10ଟା ଲୋକ 20ଟା କଥା କହିବେ, ସବୁ ସାଇଡ କରିକି ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଆଜି ହେଇନି ମୋର, କାଲି କୁ କାଲି ମାନେ ଟାଇମ ଏତେ ଜଲଦି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଲାଗନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଜଲଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଆସିଯିବ ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଟାଇମ ଆସିନି ତ ଅପନା ଟାଇମ ଆଏଗା, ତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ନା, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ମତେ ଗୋଟେ କୋଟ ଗୋଟେ ମତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ, ଦାଟ ଇଜ ଫର୍ଚୁନ ଫେଭର୍ସ ଦ ବ୍ରେଭ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେଭ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଲଢିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲାଇନ ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନପୁଟ ଦେଇପାରିବି କି ହାର ମାନନ୍ତୁନି, ମାନେ ଲଢନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ, ଗୋଟେ ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ନା ନାଇଁ। ହାର ମାନନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯାହା ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ, ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ସାଇଡ ଲାଇନ କରିବିନି କି ନାଇଁ ନହେଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି, ପୁରା ଖୁସି ଖୁସି, ସେମିତି ହୁଏନି। କଷ୍ଟ ବହୁତ ହବ, ମତେ ବି ହେଇଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ଇମୋସନାଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କଣ କରେ, ମୁଁ କାନ୍ଦେ, ମୁଁ ଲୁହ ପୋଛେ, ପୁଣି ଉଠିକି ପଢେ। ମାନେ କାନ୍ଦିବି ପୁରା ଭୟଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଡାଉନ ହବ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବି, ଉଠିବି, ବୁଝେଇବି, ଲୁହ ପୋଛିବି କି ନାଇଁ ଏଇଟା କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଲାଇଫ ଯାକ ହିଁ କାନ୍ଦିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କାନ୍ଦିବା ତାହେଲେ ଏଇଥର ହିଁ କାନ୍ଦିବା। ତ ପୁଣି ଲୁହ ପୋଛନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ଲାଇଫ ସେମିତି ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ରୁଥଲେସ୍ ଦୁନିଆ। ଆପଣ ନିଜେ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେନି ନା, କିଛି ହବନି, କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ସେଇ ତ ସାର୍, ଆଉ କଥା। କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବି? ଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଇକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଟାଇମ ଟା। ଏଇଠି ତମେ ଫାଇଟ ହିଁ କରିବ, ରାଇଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲେ ରାଇଟିଂ କର। ଦେଖ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ରାଇଟିଂ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, ସେ ଉପରେ ବି ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯାହାର ହେଇନି ଆଗ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବନାଅ, ରାଇଟ୍। ସୋ ଯେମିତି ଏଗେନ୍ ଯେମିତି ପିଲା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ସୋ ମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ସୋସିଓଲୋଜି ଉପରେ ତମେ କେବେ ଗୋଟେ ରଖିବ ବୋଲେ କଣ କଣ ଇନପୁଟ୍ସ ରହିବା କଥା ଅପସନାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସାର୍ ମୋର ଯେହେତୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କେବେ ଅପସନାଲ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହେଇନି, ସୋସିଓଲୋଜି ମୋ ଅପସନାଲ। ହଁ ତ ମୁଁ ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜି ସହିତ ବହୁତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ଯାହାବି ମୋର ଲର୍ନିଙ୍ଗସ ଅଛି କି ଯୋଉଠି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ମତେ ମାର୍କ ମିଳିନି, ଏଥର ମୁଁ କଣ କରିଛି ବୋଲି ମତେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍କୋର ମିଳିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବି। ବାକି ସେତିକି ସାର୍, ମାନେ ମୁଁ ହଁ ହଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ନା କଣ ବହୁତ କଣ ଜଣ ବି କଲେ ସେୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଥିଲେ। ହଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ସୋସିଓଲୋଜି। ଟିକେ କହିବା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ମ୍ୟାମକୁ କହିନେବି। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି, ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ରହିବେ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ସୋ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି। ପ୍ରଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ, ସେ ଟାଇମ ତମର। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ, ରାଇଟ୍। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବି ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କର ବି ଫାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଛ। କସ୍ତୁରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସେସନରେ ଆଜି। ସୋ ସେ ବି ସେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ପିଏସ୍ଆର ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ବି ବହୁତ ଜଣ କହୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀଙ୍କୁ କହିନେବି ସେ ଟାଇମରେ। ୟେସ୍ କସ୍ତୁରୀ, ରାଇଟ୍। ସୋ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ ହେଲେ, ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନିଡେଡ ଲାଇକ୍ ଫର ଦ୍ୟାଟ ଗୁଡ ଆନ୍ସର୍ସ, ରାଇଟ୍। ସୋ ବି ଆଜ୍ଞା ଇନପୁଟ୍ସ। ସାର୍, ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ସୋ ଏଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ପିଏସ୍ଆର ବି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି କେମିତି ସ୍କୋର ରହିବା ଦରକାର, କୋଉ ୱେରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ତମର ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ହାଇ ସ୍କୋର କହିବା ଯେ ପାଖାପାଖି 153 ପ୍ଲସ୍ ଖଣ୍ଡେ ସ୍କୋର ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପରରେ,
पीएस बोला पीएसआर आगुरु जो हाँ पेपर आसु ही नथिला आगुरु राइट से पेपर तुम उठेई के आनिछ ए वर्ष सो आज्ञा सम सर ସେଇ କଥା ଯେ ଲାଇକ୍ କଷ୍ଟଡି ଏବେ ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ମୁଁ କହେ ଯେମିତି ଆଜି ବି ପିଲା ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ସେମିତି 22 ମସିହାରେ ବୋଧେ ତମର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁଠୁ କମ କଟ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ବର୍ଷ ବଟ୍ ତମର ସେ ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନରେ ଶୁଣିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ସାର୍ 40 ମାର୍କ୍ସ ବି ଆସି ନଥିଲା ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ 40 ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉଠି ଯାଇଥିଲା କଟ ଅଫ୍ ସେଇଠି ମୁଁ 40 ବି ଆଣି ପାରିନଥିଲି ୟେସ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପାଇଁ ଆସିକି କିଏ କରିଦେବେନି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି କାନ୍ଦି ଦିଅ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କାନ୍ଦ ଲାଗିବନି କି ମନ ଭାଙ୍ଗିବନି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋସେସ ହେଇ ହିଁ ଥିବ ପ୍ରିଲିମ ରେ ନାଁ ନଥିବ ତ ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ ଲୁହ ଆଖିକୁ ଆସିଯିବ ତ ସେଇଟା କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ ଯେ ଇମୋସନ ହିଁ ନାହିଁ ଆମ ଦେହରେ ତ ସେମିତି ବାସ୍ କାନ୍ଦିବା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଲଢିବା ପୁଣି ଉଠିବା ନିହାତି କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବି କହିଲେ ଫାଇଟ୍ କର ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ବି ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ 22 ମସିହାରେ ନ ହବା 23 ଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇଥିଲେ ସେ ରାଇଟ୍ କସ୍ତୁରୀ ବୋଲେ 8 ମାସ 9 ମାସକୁ ନେଇକି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ସ ର ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇଥିଲ ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବିଥିଲ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କେବେ ସେଇ ଅଟକିବନି ଆଉ ଯେବେ ମେନ୍ସ ଲେଖିବି ରାଙ୍କ ନେବି ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହିତ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ବିଫୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବେସ୍ ରେଡି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 200 ପୋଷ୍ଟରେ ସେ 100 ପ୍ଲସ ରେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ ରାଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି 200 ପୋଷ୍ଟରେ ଯୋଉଠି କି ନିହାତି ସାର୍ 683 ରେ ହେଇନଥିଲା ନିହାତି ସାର୍ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସାର୍ ନା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ନିଜକୁ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ ହବନି ବୋଲି ଦେନ୍ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଭାବିକି ନା ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଗ୍ରୁପ ଏ ର ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଗ୍ରୁପ ବି ର ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ଦେନ୍ ଏଇ ଟାଇମ ଟା ଆଉ ମାନେ ନ ବସିକି ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆମେ ତ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ କରିପାରିବାନି ନା ତ ତାକୁ ଭାବି ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ଅପସନାଲ ଉପରେ କାମ କରିବା ଅପସନାଲ ରେ କୋଉଠି ମୋର ରହିଯାଉଛି ଯେମିତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁହେ ଯେ ଏକ୍ସାମ ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଆମେ ଦି ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରି ହିଁ ଦଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତ ସେଇଗୁଡାକ ଶିଖିବା ଟାଇମ ରେ ଲେଖିବାଟା ଶିଖିଦେବା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତେ 50 ପେଜେସ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି ମାନେ ଲେଖିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଆପଣ ବେଶ ରେଡି ହେଇଯିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ସେଇ କଥା ବେସ୍ ଯଦି ଆଜି ନ ବନେଇବା ବନେଇ ପାରିବୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି 22 ର ଯଦି ନ ହବା 24 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଏ ଟାଇମ ଟା ୱେଷ୍ଟ କରିନେବା ତ ଆଗକୁ ଆଉଥରେ ବେସ୍ ବନେଇବାକୁ ସମୟ ମିଳେନି सो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର ଏଗେନ୍ ପିଏସ୍ଆର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅପସନାଲ୍ସ ରାଇଟ୍ ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କିଛି ସେସନ୍ ଯେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବି କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ସେ କିଛି ଇନପୁଟ୍ସ ହେବେ ସୋ ସେ ଅଛନ୍ତି ସୋ ସେମିତି କିଛି ଆଗକୁ ଆମେ ସେସନ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସୋ ଯାହାର କିଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ ତମକୁ କିଛି ଇନପୁଟ୍ସ ନେଇଯିବ କୋଉଠି ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ୍ସ କେମିତି ହେବା ଦରକାର କଣ ହବା ଦରକାର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଓକେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ହି ମାନେ ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଟାଇପ ର ତାପରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନଥିଲି ହୁଁ ହୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ବି ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଟେଣ୍ଡ କଲି କାରଣ ଟାଇମ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ହୁଁ ହୁଁ ଶୁଣିଲି ଯାହା ବି ହେଲା ଆମର କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ହଁ ହୁଁ ପୁରା ହଁ ହ୍ୟୁଜ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଇଟ୍ସ ଓକେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଓପିଏସସି ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ସେଇଟା ଓପିଏସସି ତା ଏଣ୍ଡରୁ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର କି ପିକ୍ କରିଦେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋର କରିବା ହୁଁ ହୁଁ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ଯାଉଛି ହଁ ହୁଁ ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ କରିଦେଲେ ମୋର ପେପର 2 କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ପୁରା 74-75 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆସିଯାଉଛି ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ଯଦି କରିବାକୁ ରଙ୍ଗ ପଡିବ କରିଦେଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହଁ ତାକୁ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ହଁ ନିହାତି ହଁ ମିଳିବ ମାର୍କ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ନେଗେଟିଭ ନେବାନି ଯେମିତି ଏବେ ହଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ସୋ ଏବେ ନା ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲେଟିଂ ବା କାଲକୁଲେଟିଂ ଆଡକୁ ଆଉ କରିବାନି ମେଣ୍ଟାଲି ଡିପ୍ରେସ ହବ ପଢି ବିଲକୁଲ ପାରିବନି ମାସେ ବିଲକୁଲ ହଁ ହୁଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ସାର୍ କି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ନ ବି ଯଦି ହଉଛି ଆଉ ଯଦି କାଲିକି ମୁଁ ଫେଲ ବି ହେଇଯାଉଛି ପଢାର ରିଦମ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ନିହାତି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଥରକ ବି ମୁଁ ସେଇ ସି ସେଟ 1 ମାର୍କରେ କଟିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ପଢାର ରିଦମ ଜମା ବି ଛାଡି ନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା ପରେ କହିଥିଲି କି ମୋର 75 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ
ଆଉ 75 around ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସି ସେଟ ରେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ମୋର ସ୍କୋର କମି ଯାଇଛି ଅଦରୱାଇଜ ମୋର ହଉଛି ମୁଁ ନିହାତି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପେପର 1 ରେ ବି ବେଟର ହିଁ ଅଛି ହେଇଯିବ ହଁ, ତ ଏଇଟା ହିଁ କସ୍ତୁରୀ ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ହଁ ତାଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଶିଖିକି ପଚାରିକି ଆମେ ଆମର ପଢାପଢି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବେ ସାର୍ ନିହାତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଗାଇଡ ଦରକାର ଭାବୁଛ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଦରକାର ଭାବୁଛ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେସନ ଆଉ ପାଇଁ ସେମାନେ ପାର୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଦେ ଡିଡ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେ ଓପିଏସସି ଫାଇଟ୍ କରିକି ଛଡେଇକି ନେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଜି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ପାଇଁ ହଉଛ ସୋ ସେମାନେ ଦେ ଫାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କସ୍ତୁରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଜିନିଷ ହେଇନଥିଲା ପ୍ରଜ୍ଞା ତ ସେମିତି ହିଁ କହୁଥିଲେ ସାର୍ ଓପିଏସସି ରେ ମାର୍କ ତ ମିଳିନି ପେପର 2 ରେ ଜିଏସ୍ 2 ରେ ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ସୋ ମେ ବି ତମକୁ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରାଇଟ୍ ରବିନ୍ଦର ବି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦର କଣ କହୁଛ ଏଠି ଏ ଜିନିଷରେ ଲାଇକ୍ ମେ ବି ପଚାରି ନଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୋ ଯେ ମତଲବ ସେ ଜିନିଷ କି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ୟେସ୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସାର୍ 22 ମସିହାରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସାର୍ ହୁଁ ହୁଁ ସାର୍ ହୁଁ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ସେତେବେଳେ 7 ମାର୍କ ରଖିଥିଲି ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲେ କିଛି ପଢିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଁ ମୁଁ 7 ମାର୍କସ ରଖିଥିଲି ଖାଲି GS1 ରେ ମୁଁ କିଛି ପଢିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ବା କସ୍ତୁରୀ ଦିଦି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହୁଏତ ସେତିକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଗବାନଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଧେ କାରଣ କସ୍ତୁରୀ ଦିଦି ହେରିକା ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାର୍ ଜବ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଫିଜିକ୍ସ ଅପସନାଲ 60 ମାର୍କସ ଛାଡିକି ବି ମୁଁ ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୋ ହୁଁ ଅପସନାଲ ହୁଁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ ହୁଁ କେହି ସେମିତି କରିବେନି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟର କେହି ସେ ରିସ୍କ ନେବେନି ଯେ ସେ ଭାଇ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ହେଇଯିବୁ କାରଣ ମତେ ଏସେ ବହୁତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ମତେ ଏସେ ବହୁତ ସ୍କୋର ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଧେ 141 ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ସମୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଦିଦି ଯାହା କହିଲେ କସ୍ତୁରୀ ଦିଦି ହଉ ଏଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ୟୁପିଏସସି ରେ ପଢେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି the greatest glory in life lies in never falling but in rising every time you fall ଯେମିତି ଆମର ଥିଲାନି ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଯୋଉ ଥୋମାସ ଆଲଭା ଏଡିସନ କେତେ 1000 ଟାଇମ୍ସ ସେ ଫେଲୁଅର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ ଦେଖିପାରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି ଉଠିବା ପୁଣି ଲଢିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ହେଇଯାଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଛି ଏବେ 2022 ମସିହା ଟପର କ୍ଲିଣ୍ଟନ ସାହୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ କହିଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥା ରବି ଯେ ଏମିତି ମେନ୍ସ ରେଡି କରି ରଖନା ଯୋଉ ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବ ଯୋଉ ଥର ମେନ୍ସ ସେଇଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଥର ହେଇଯିବ ନିହାତି ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ଆପଣ ମେନ୍ସ ଏମିତି ରେଡି କରନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଶିତା କିଶୋର ଜାଣିଥିବେ ରେଙ୍କ 1 2022 ମସିହା ବୋଧେ 22 କି ହୁଁ 23 ହୁଁ ଇଶିତା ହୁଁ ହୁଁ କିଶୋର ହୁଁ ଆପଣ ହୁଁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ 3 ଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି 3 ଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ମୋ ସାର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ସ ଲେଖୁଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫୋର୍ଥ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଲିୟର ୟୁପିଏସସି ର୍ୟାଙ୍କ 1 ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ସେ ଇଶିତା କିଶୋର ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ର ର୍ୟାଙ୍କ 1 ଥିଲେ ସେ ବର୍ଷ ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ସ ଟା ରେଡି କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥର ଆଉ ମେନ୍ସ ଏମଡି ରେଡି କରନ୍ତୁ ନା ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଥର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ହବ ସେଇ ଥର ହିଁ ଆପଣ ରେଙ୍କ ନେଇକି ଯିବେ ଏଇଭଳିଆ ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେଇ ମୋଟିଭରେ ପଢନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ବି ନହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ 70 ମାର୍କସ ବି ରଖିଛି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ସିଏ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ତାର ହେଇଯିବ ବୋଲି କେହି କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏଇଖିଣା କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଡାଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ 300 400 500 1000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2000 ନ 3000 ଛୁଆଙ୍କର ଆମେ ଡାଟା ପାଇଛେ ନା ଆରେ ଏକ୍ସାମ ତ ମିନିମମ୍ 40 ରୁ 1000 50,000 ଛୁଆ ବସିଥିବେ ନା ତ ଆମେ ତ ଡାଟା ଜାଣିଥିବା ନା ସେତିକି ତେଣୁ ଆପଣ ଆମେ 3000 ଛୁଆଙ୍କ ଡାଟା ନେଇ କହିଦେବା କଟଅଫ୍ କେତେ ଆସିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଆପଣ କେହି ବି କହୁଛି ଇଭେନ 75 ବି ଯେ ରଖିଥିବ ସିଏ ବି ଡାଉଟ ମନରେ ଟିକେ ତ ଡାଉଟ ଥିବ ନା ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ କି ନାହିଁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ଇଭେନ ତାଠୁ ବି ଲୋ ଆସିପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ସ ଏଇ 25 ଦିନ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଭଳିଆ ବଡ ଭାଇ ଭଳିଆ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯାଏ 25 ଦିନ ଭଲସେ ୟୁଜ କର ଆଉ
ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏଇ ସମୟଟା କଣ କର, ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତମକୁ ନିଜକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମ ଅପସନାଲ ରେଡି କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖ, ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଏସେ ଲେଖ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍, ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ ଲେଖ ଆଉ ଏଥିକ୍ସ, ଏଇ ତିନିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢୁଥାଅ। ନହେଲେ ଯଦି ତମର ଟିକେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି କି ବୋର୍ଡର ଲାଇନ ତମେ ଅଛ, ନିଜର ଅପସନାଲ। ଭାଇ ଆପଣ ଇଭାଲୁଏସନ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଏସେ ଯୋଉ ଲେଖୁଥିଲେ ପର ୱିକ୍ ତାର ଇଭାଲୁଏସନ କେମିତି କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏସେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି ବହୁତ ଖରାପ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସି ଏସେ ମୁଁ ପଢେ, ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଏସେ ଗୁଡା ନିଜେ ପଢେ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଠଉଥିଲି, ବୁଝିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଖିକି ପଠଉଥିଲି। ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ୟୁପିଏସସି କପି ବାର ବାର ପଢିବେ ନା, ତାପରେ ନିଜର କଣ ଭୁଲଟା ରହୁଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ୟୁପିଏସସି ନା କପି ମୋର ବିଜନ ତ ଆଇଏସ ରୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। 2022 ରେ ମୋର ହଁ 2022 ରେ 142 ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ଯୋଉ 2023 ରେ ମୋର ପୁରା କମି ଯାଇକି 110 ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଜିନିଷ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ କଲା। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ଟପର୍ସ ଗୁଡା ରେଫର କରିବାକୁ, ହଁ ବଟ୍ କାରଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଟପର୍ସ କପି ହିଁ ପଢିଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଫିଲୋସଫିକାଲ ପଢିଲା ମୁଁ ତେଣୁ କଣ କଲି, ଆଉ ରାଓ ଆଇଏସ ର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସେ, ଏବେ ଆଉ ଆସୁନି, ଏବେ ବି ଅଛି ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରାଓ ଆଇଏସ ର ଗୋଟେ ମୋଟା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଗୋଟେ ବହିଟା ଆସେ ଓନ୍ଲି ଏସେ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ମୁଁ ୟୁପିଏସସି ଟପର୍ସ କପି ସେଇଟା ହିଁ ପଢୁଥିଲି। ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର ଯେତେ ସବୁ ଡାଟା ଫେକ୍ସ ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଆସେ, ମାନେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ଆଇଏସ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଓନ୍ଲି ଆଇଏସ ର ଗୋଟେ ଆସେ ଓନ୍ଲି ଡାଟା ଫେକ୍ସ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆଉ କମିଟି, ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିଲି। ସେଗୁଡା କଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସେଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଥିଲି କଣ ପାଇଁ, ମୁଁ କଣ ଟା ଲେଖିବି, ତାପରେ ଡିସାଇଡ କରିଦେଲି। ଡିସାଇଡ କରିଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଦେଲି ପଛପଟରେ। ମୁଁ ପେଷ୍ଟାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଆଉ ଏସଡିଜି ମିଶେଇକି ଲେଖେ। ମୁଁ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ବି 7ଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିଲି। ତ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡାଟା ଦଉଥିଲି, ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଦଉଥିଲି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ତା ସହିତ ଡାଟା ଫ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲି, ଏ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଆ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି କରିକି ହୁଏତ ମେ ବି ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। ମତେ 141 ଦେଇଛନ୍ତି ଏସରେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମତେ ଏସରେ 141 ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ୟୁପିଏସସି ଏସେ କିନ୍ତୁ ପଢିବେ। ଯୋଉ ସାରଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଢନ୍ତୁ, ୟୁପିଏସସି ଏସେ ପଢନ୍ତୁ, ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 4-5ଟା ଆପଣ ଏସେ ଲେଖି ଚାଲିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧରା ପଡିଯିବ ଯେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହୁଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ। ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-2ଟା ଏସେ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏସେ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସାମ ମାସେ ଥିବ 2-2ଟା ଏସେ ଲେଖିବେ। ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 10ରୁ 12ଟା ଏସେ ଲେଖିଯିବେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ। ଆପଣ ରେଡି ବି ରହିଥିବେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଏସେ ପାଇଁ ରେଡି ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଏସେ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଥିବେ ଏଥର। ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ରାଇଟିଂରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲାନି, ମୁଁ କୋଉ କଥା କହୁଛି, ମନେକର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଜେଣ୍ଡର ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ଯୋଉ ପଢିଥିଲା ଏଇଟା, ମତେ କିଛି ଆସିଲାନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏମପି ଷ୍ଟୋରିରୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମର କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆମେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମେ ଜମା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁନେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ମେ ବି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର କଥା ଥିଲା, ସେଠି ଆମର ନବତେଜ ସିଂ ଜୋହର କେସ୍, ଯୋଉ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଗୁଡା ତ ଦବା ଦରକାର ନା, କାରଣ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ, ତମେ ଖାଲି ଏସେ ଟାକୁ ଏସେ ଭଳିଆ ଲେଖିବନି, ଟିକେ ମାନେ ଜିଏସ୍ ଟାଇପର ବି ଟିକେ ଆଡ କରିବାର ଅଛି, ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଏସେ ପ୍ରତି ଲେଖିବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ। ସେଇ ୟୁପିଏସସି କପି ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। ହଁ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପାୟଲ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ। ପାୟଲ। ନା ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଥିଲି କି ସାର୍ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଟ ଅଫ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଡେଭଲପ କର, ଏଇନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ସେୟା ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ନିଜ ପେପର ଟାକୁ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଥାଉଛି ନା କି ନା ଏମିତି ଲେଖିଛି ତ ଏତେ ଫିକା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଓପିଏସସି ରେ ଏକ୍ସାମିନର ଦେଖୁଛି ତ ସିଏ ତ ଡେଫିନାଇଟଲି ଆହୁରି କମ ଦେବେ। ତ ଆପଣ କେତେ ମ୍ୟାଡାମ ବେଟର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରିବେନି, ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଡେଭଲପ ଏନ୍ସର କରିକି ଲେଖିଥିଲି ଆର୍ଟ ଲେଖିପାରିବା। କଲଚରରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏନ୍ସର ଲେଖିଥିଲି ଆର୍ଟ କଲଚରରେ, ମତେ ଜଣେ ସାର୍, ମୁଁ ଖାତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ମତେ କହିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତମେ ପୁରା ଭେଗ୍ୟୁ ଏନ୍ସର ଲେଖିଛ। ଆରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ମୁଁ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି, ହଁ ମୁଁ ଭେଗ୍ୟୁ ଏନ୍ସର ଲେଖିଛି। ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଆନ୍ସର ଟାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ପଢେ ତାକୁ ବାରବାର, ତାପରେ ମୁଁ ଟପର୍ସ କପି ପଢେ। ମୁଁ କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଇଶିତା କିଶୋର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବହୁତ ପଢେ ଖାତା। ତାଙ୍କ ଖାତା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ମେଧା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଖାତା ପଢିବନି। ମେଧା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଖାତା ପଢିବ ମାନେ ବିଜୟ ନାୟକ ସବୁ ବାରବାର କହୁଛି, ତମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯିବ। ସେ ଏତେ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଲେଖନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝା ପଡେନି। ମେଧା ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଖାତା ପଢିବନି ଜମା। ଇଶିତା କିଶୋର ନହେଲେ ଅନୁଦୀପ ଦୁରୀ ସେଟ୍ଟୀ,
ଅନୁଦୀପ ଦୁରି ସେଟାଙ୍କ ଖାତା ପଡିବ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଆସିଲା ୟୁପିଏସସି ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରିଦବ। ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ, ୟୁପିଏସସି ଆଉ ୟୁପିଏସସି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁଠୁ ସହଜରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଅନୁଦୀପ ଦୁରି ସେଟ୍ଟି ସାର୍ 2017 ମସିହାର ଟପର ଯିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେ କଥା କହିଲି ଏସେ ଏସେ କୁ ଜମା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଗୋଟେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଜଣକୁ 105 ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣକୁ 100 ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ 105 ପାଇଛି, ମୁଁ 141 ପାଇଛି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆଇଲାଣି, 35 ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଇଲାଣି। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ଡିଫରେନ୍ସ, ଛୋଟ ମୋଟ ଡିଫରେନ୍ସ ନୁହଁ, ହ୍ୟୁଜ ଡିଫରେନ୍ସ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ରହିବେ ରାଇଟ୍, ମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏସେ ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ନେବେ। କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାମ ପିଏସଆର ପାଇଁ ହେଲା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ସାର୍ ପାଇଁ ଯେ ହେଲା। କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ହାରିଯିବା ଏଟଲିଷ୍ଟ ମେନ୍ସ ରେଡି ହଉ। ଆରେ ସତ କଥା ସେଇଟା, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ ମେନ୍ସ ରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ମାର୍କ ଆସିଛି ନା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଛୁଆ ମାନେ କୋଉଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମେନ୍ସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବେକାର ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ପୁରା ଆର୍ବିଟ୍ରାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମେନ୍ସ ର ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାର୍କ, ଏଇ କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଡାମ ବି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ମେନ୍ସ ମାର୍କ କେତେ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସ୍ୱର ବହୁତ ବଢିଆ। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇଥିବେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ନାଇଁ କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବୋଧେ ସରିତା ମ୍ୟାମଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଥିଲା, 149 ଥିଲା। ସିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ ଆସିଲେ ପୁରା ଯାହା ବି ହଉ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ହବନି କହିକି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ବଡ। ସରିତା ମ୍ୟାମଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଥିଲା ରବୀନ୍ଦ୍ର, ତମ ବୋର୍ଡରେ ଯେମିତି ଥିଲେ। ସୋ ମେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଲା ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ମାର୍କ, ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ ସକିଂ ମାର୍କ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି ମନେ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମେସେଜ ହଁ କରିଥିଲି ହଁ ସାର୍ ମୋର ହଁ ସରିତା ମ୍ୟାଡାମ ବୋର୍ଡ ପଡିଛି ଗଲା ପରେ ବର୍ଷ। ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ହଁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତିତିକ୍ଷା ମ୍ୟାଡାମ, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଆର ବର୍ଷ 4 ମାର୍କକୁ କଟିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ହଁ 44 ହଁ ହଁ ର୍ୟାଙ୍କ ଏଥର ରଖିଛନ୍ତି। 44 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଭାବନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ। ହଁ ମୁଁ ହଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଥା ହେଇକି ବି ଆଇଛି, ହୁଁ ମାନେ ହୁଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିନ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବାର ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା ହିଁ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଗୋଟେ ମାରାଥନ, ଏଠି 100 ମିଟର ଦୌଡିବାର ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ 100 କିଲୋମିଟର ମତେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଏଠି, ଏଠି 100 ମିଟର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାରାଥନ ପା। ତେଣୁ ମେନ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା ଭାବିକି ଦେଖ ମେନ୍ ଗାଇସ୍, ଯେମିତି ଆମେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହେଲା ବା କସ୍ତୁରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ତିତିକ୍ଷାଙ୍କୁ ଆସିବେ, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେସନରେ। ସୋ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତମେ 100 ଥର କ୍ଲିୟର କର ଓଣ୍ଟ ବି ଏ ମ୍ୟାଟର, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମେନ୍ସରେ ସେଦିନ ସେ ହିଟ୍ ଦେବାର ଅଛି ତମକୁ। କାରଣ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଜି ବି ତମେ ସେଇଟା ସ୍କୋର ସାର୍ କାଲକୁଲେସନ କରୁଛ ନା, ସ୍କୋର କାଲକୁଲେସନ କର, ଖୁସି ହେଇଯାଅ। ତମକୁ ମେ ବି କଲର ଦେଖିକି ଚାଲିବ ଯେ ମୁଁ ଓପିଏସ୍ ର ମେନ୍ସ ଲେଖୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଥିବ, ସେମିତି କିଛି ଭାବନି। ଅନଟିଲ୍ ଅନଲେସ୍ ଯଦି ତମେ ମେନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁନ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁନ, ଏଗେନ୍ ସେ ଭିସିୟସ୍ ସାଇକେଲ ୱିଲ୍ ବି ବିଗିନ୍। ମେନ୍ସ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଅ, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନା ସେଇଦିନ ତମେ ସେ ନିଜର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ସେଇଦିନ ତମ ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିବ। ସୋ ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତ ହଉନି, ମେନ୍ସ କାହିଁକି ପଢିବି, ମେନ୍ସ ର ବେସ୍ ବନାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ କସ୍ତୁରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ରାଇଟ୍, ଯୋଉଠି କି 683 ରେ ସବୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ଜଣ, ମୁଁ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଇ ନୋ ପର୍ସନାଲି ଦେମ୍, ସେମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ବି ମେନ୍ସ ଲେଖୁଥିଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଛି, ମିଳେନି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆସେନି କେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଯୋଉ 40 ମାର୍କ ବି, ସେ ଆଜି ସେ ହିଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ବେସ୍ ବନେଇଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅଟକିବନି, ଆଜି ବି ମେନ୍ସ ଲେଖିବି ରାଙ୍କ ନେବି। 2023 ମସିହାରେ ସେ ଯୋଉ ଅପସନାଲ୍ସ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଲେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ନଥିଲା, ବା କହୁନଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ଭୁଲ, ଯଦି ଭୁଲ କୁହାଯିବନି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ଚକ୍କରରେ ସେ ବର୍ଷ ଗଲା, କିନ୍ତୁ 24 ମସିହାରେ 200 ପୋଷ୍ଟ ଲିଡ୍ କରିଗଲେ। ସୋ ବେସ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଅ, ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ବା କସ୍ତୁରୀ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ତମକୁ ଫାଇଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାନ୍ଦିବ ବନ ଭରକି କାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଲଢ। ରାଇଟ୍, ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଯେମିତି ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଏସେ କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ, ଜିଏସ୍ କୁ ଏଥିରେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ମ୍ୟାଟର କରେ। ରାଇଟ୍, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମାର୍କ ଉଠେଇ ପାରିବ, ଏଭ୍ରି ଲେଭେଲରେ ତମେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଯଦି ତମେ କେବଳ ସ୍କୋର କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ମୋର ହେଲା ହେଲାନି, ଯଦି ବା ହେଇଗଲା କଣ କରିବ, ମେନ୍ସ ରେଡି ଅଛି କି? ରାଇଟ୍, ଯଦି ରେଡି ନାହିଁ ନା, ଇଟ୍ସ ଅ ଟାଇମ କି ତମେ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍, ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସ୍କୋର କାଉଣ୍ଟ କରନି, ବସିକି ଅପସନାଲ ପଢ ଟିଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରିବା ଯାଏ। ସାର୍ ୟେସ୍। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଥିଲି, ମୋ କତରେ ଆଜ୍ଞା 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମିଳିଥାଏ। ମ୍ୟାଡାମ କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଗରୁ ମେନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋର କେବେ ମେନ୍ସ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିନଥିଲି। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଥର। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ମେନ୍ସ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ 3 ମାସ ନା ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଜବ୍ ରୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ଭାବି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଆଗରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି
these 3 months will clear my ମାନେ will change my life ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଗରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ 3 ମାସ ବି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଏ 3 ମାସରେ ବି ତମେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମଟା ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ମାନେ ପରିଶ୍ରମଟା ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନରେ କର ମାନେ ପରିଶ୍ରମଟା ଯୋଉ କରୁଛ ଯେମିତି ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଭଳିଆ ସବୁଆଡେ ନ ଯାଇଯାଉ ଡିଫ୍ରାକ୍ସନ ଯେମିତି ନ ହେଇଯାଉ ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉ 3 ମାସ ଭାବନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପୁରା ସିଲେକ୍ସନ ବି ଦେଇଦବ ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନାହିଁ ମେନ୍ସ କରିନି ଏବେ କରିପାରିବିନି ଆରାମସେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ 25 ଦିନ ଅଟକେଇ ଦିଅ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯାଏ ବହୁତ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କଣ ହବ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ଜଣ ତମେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଏଇ କଥା ମାନି ନିଅ ଏଇ 25 ଦିନ ଯଦି ତମେ ଅଟକେଇ ଦେଲ ଜାଣିଥାଅ ତମେ ବହୁତ ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ହେଇଗଲେ ବି ନା ତମେ ଯଦି ଟିକେ ମେନ୍ସ ପଢିକି ଆଗେଇ ଯାଇଛ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଜରେ ସିଓର ରହିବ ଏଇଟା ପରେ ଫିଲ୍ କରିବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆଡିସନ କରିବି। ସେ କସ୍ତୁରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ଯୋଉମାନେ ସେସନରେ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲ ନା ସେଦିନ କେବେ ସ୍କୋର କରିବନି ଉଠେଇବନି ଚେକ୍ କରିବନି ଏଣ୍ଡ ମେ ବି ସମସ୍ତେ ତ କେବେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ନ କରୁଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କସ୍ତୁରୀ ଯେନ୍ ପର୍ସନ କି ସେ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 22 ମସିହା ପରଠୁ ସେ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ନାହାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସେ ଏମିତି କୋଉ ପବ୍ଲିକ ସେ UPSC କ୍ଲାସରୁମ ଗ୍ରୁପରୁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ନା ସେ UPSC ରହିଯାଅ କ୍ଲାସରୁମ ଠିକ ଗ୍ରୁପରୁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ରହିଯାଅ ରବୀନ୍ଦ୍ର କିଛି ନାହିଁ ସୋ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ସୋ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ମେ ବି କସ୍ତୁରୀ ଏଗ୍ରି ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ 22 ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା। ତମେମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇକି ଦେଖୁଛ ସ୍କୋର ଦେଖୁଛ କୋଉଠି କେତେ ଆସିବ ଏଇଠି କଣ ଚାଲିଛି ଇଟ୍ସ ବିୟରଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କସ୍ତୁରୀ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ସାର୍ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି କଣ କରାହବ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଅପସନାଲ ସାରିବି ଏଣ୍ଡ ସି ଡିଡ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରାଇଟ୍ କସ୍ତୁରୀ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମନେ ଅଛି ମୋର 22 ରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି 23 ରେ ମାନେ ଦେଇଥିଲି 22 ର ନୋଟିଫିକେସନ ବାଲା ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ 2 ଦିନ ଅଛି ଆସିଲା ଗୋଟେ କୋଉଠିର ଗୋଟେ PCS ଏକ୍ଜାମ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଠି କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ସେମିତି ଆସେ ମେସେଜ ଯେ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିବ କାହିଁକି ନା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ସେଇ PCS ତ କହିକି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରାହେଇଥିଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି ସାରଙ୍କୁ କହିଲି ତ ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବିନି ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ନିଜକୁ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ କୋଉଥିରେ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଥରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ମାନେ ଗୁଡାଏରେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ନୌକାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଖସି ହିଁ ଯିବେ ତ ସେମିତି ଖସି ଯିବେ ବାସ୍। ନାଇଁ ସେମିତି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ରାଇଟ୍ ଗୁଡାଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏତେ ମାରାଥନ ଏତେ କ୍ଲାसेସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲେ ନା ତମକୁ ସବୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ ସୋ ସମୟ ବି ନାହିଁ ତମକୁ ପଚାରିବ କସ୍ତୁରୀଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି କେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଓଲଟେଇ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୋର ଓଲଟାନ୍ତିନି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପରେ ସେ କଣ କରିବେ ଯୋଉ ଏ ଗ୍ୟାପଟା ଯୋଉ ତମର ଏବେ କେତେ ଦିନ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଭାବ ଗୋଟେ 1 ୱିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ସେ 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ପେପର 1 ସାରି ଦେଇଥିବେ କାରଣ ସେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅଲରେଡି 50 ପେଜେସର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ରାଇଟ୍ କସ୍ତୁରୀ ସେଇଟା ବୋଧେ ତମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଭିତରେ ଅପସନାଲ ସାରିବା ସେ ସ୍କୋର ଜମା ଦେଖନ୍ତୁନି ମାନେ ସ୍କୋର ତ ଆସିବ ମାନେ ଆସିବ ସେ ଯାହା ଆସିବ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କହିକି ଏଇ ଅଯଥା ସ୍କୋର ଦେଖିକି ନା ଏଇ ଟାଇମ ଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇ ହିଁ ଯାଏ ଯଦି ସ୍କୋର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଆରେ ହବ ନହବ କଟଅଫ କେତେ ଯିବ ସ୍କୋର ଦେଖିଲା ମିନ୍ସ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ କଟଅଫ କେତେ ଯିବ କଟଅଫ ଦେଖିଲା ପରେ ଆସିବ ଯେ ଏତିକି ଗଲେ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ କଣ ହବ ନହେଲେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ଆଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବି ଲାଗିଗଲା ସ୍କୋର କମ ହଉଛି ତାହେଲେ ପଢିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହବନି 1 ୱିକ୍ କଣ 1 ମନ୍ଥ ବି ପଳେଇବ। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବି କଥା ଆପଣ ହଁ ଯଦି ସିଭିଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହଁ ସର୍ଭିସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି ତ କରନ୍ତୁ ନା ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ହଁ ମୁଁ CGL ଦେବି ତ ଅଲଗା ତ ଆପଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ରହିବାର ଅଛି ଡିସାଇଡ୍ ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଯାହା ବି ଆସୁ ମତେ ଏଥର ନହେଲେ ବି ଆରଥର ତ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ନା ଯଦି ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଉ ଡିଟରମିନେସନ ଅଛି ନା ତାହେଲେ ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ତ ଯେବେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ସର୍ଭ ଦ ପିପୁଲ ତ ମୋ ଅନୁଯାୟୀ ତ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିହାତି ସାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଯୋଉ ସୋର୍ସ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆର ବର୍ଷର ସାରଙ୍କ ମେନ୍ସ ନୋଟ୍ସ ଦେଖୁଥିଲି ସାର୍ ଯେତିକି ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ନା ମେନ୍ସ ର ତମେ ସେ ଡାଟା ଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିପାର ସେତିକି ମନେ ରଖ ନା ସାର୍ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ କରି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ ବି ତଳେ ଦଉଥିଲେ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ଦେବେ ତ ସେତିକି ବି ଯଦି ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ ମେନ୍ସ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଆସିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ମେନ୍ସରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିବେନି କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଭିଜନ ପଛରେ ଦୌଡିବେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସ ନୁହଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ରିଭିଜନ ପଛରେ ଦୌଡିବେ ସେଇଟା କି ବାର ବାର ଏକ୍ସାମ ରେ କାମ ଦେବ।
ନା ସେଇ ସାର୍ କଥା ବଢିଆ ଭଲ ଭଲ ନୋଟ୍ସ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ହେଲା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବେ ମଲ୍ଟିପଲ ସୋର୍ସ ମତେ ଦୌଡିବେନି ହେଲା ଏ କଥାଟା ମାନିବେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଇ ଯାଇଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏଇଟା ଖାଲି ମେଟେରିଆଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଟିକେ ସେ ସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ମାନେ ସୋର୍ସ ସମୟ ନାହିଁ ନା 3 ମାସର ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ତମେ ସେତିକି ହିଁ ପଢିବ ମୁଁ ତ କହେ ବିଫୋର ରିଜଲ୍ଟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅପସନାଲ ପଢିଦେବା କଥା ୱିଥାଉଟ୍ କାଲକୁଲେଟିଂ ମୋର ହବ ନ ହବ କଟଅପ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି କଟଅପ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇ ବି ଗଲା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି କହିଦବ ମୁଁ ମେନ୍ସ ତିଆରି ମୁଁ ମେନ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିନେବି नो ତମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବନି ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବ ନଥିଲେ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସୋ ସେମାନେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋ ପିରିୟଡ଼ ଏଇ 20 days ଭିତରେ ଅପସନାଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଏଥର ବି କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ଦେମ୍ ଲାଇକ୍ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ ମୋର ଅପସନାଲ ସରିଗଲା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ 20 days ଭିତରେ ଡେଭଲପ ଏଣ୍ଟାର ପେପର 1 ପେପର 2 ସାରିଦେଲେ ରାଇଟ୍ ସୋ ସେଇ ରିଜନ୍ସରେ କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ସେମିତି ବେସ୍ ବନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଚୁଟକିରେ ମାରିକି ଯିବେ ସୋ ଏଇ ଟାଇମଟା ସେ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୟୋର ଅପସନାଲ ତମେ କାହିଁକି ସ୍ପେଟାକୁଲେଟିଂ କରୁଛ ସ୍କୋର୍ସ କେତେ ଆସିବ କାହିଁକି ହବ ଆରେ ଯଦି ହବନି ଛାଡ଼ିଦବ କି ଯଦି ଛାଡ଼ିବନି ତ ପଢୁନ ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲିକି ବି ପଢିବ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଦ ଟ୍ରୁ ସୋର୍ସ ଏଗେନ୍ ସି ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ मी ଫଲୋ ଏଭ୍ରିବଡି ଲାଇକ୍ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିବ କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସକୁ ପଢ ବାରମ୍ବାର ପଢ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ତମକୁ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ଜବରେ ରହିକି କ୍ରାକ୍ କରିବା କସ୍ତୁରୀ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମିଥ୍ କି ଯେମିତି ମତେ ମତେ ସବୁ ଗ୍ରୁପରୁ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହବାର ଥିଲା କାହିଁକି ନା ମତେ ନିଜକୁ ହିଁ ପଢିବି ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏତିକି ଡନ୍ ସିଏ ତାଙ୍କର 200 ପେଜରେ 100 ପେଜର ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ 10 ଥର ପଢିଛନ୍ତି ଡନ୍ ସେଟା ନେଇକି ଏକ୍ଜାମରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 153 ହାଇ ସ୍କୋର ରାଇଟ୍ ଏମିତିଆ ୱେରେ ତମକୁ ନିଜକୁ ବେସ୍ ବନାଅ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯିବ ୟେସ୍ କିଛି କିଏ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ହଁ ରଞ୍ଜିତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ହଁ ହଁ ସାର୍ ସେଇ ନୋଟ ଟିକେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି କି ଗ୍ରୁପ ରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବା ପିଏସ୍ଆର୍ ଅପସନାଲ ତମର ତ ହର ବା ସୋସିଓଲୋଜି ସେ ଅପସନାଲ ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ମେନ୍ ନୋଟ ଟିକେ ଦେଖୁ ଜିଏସ୍ ବା ସେ ଯୋଉ GS ପେପର ତମେ ଯାହା ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖୁନଥିଲ କି ସିଏ ବା ସେଇଟା ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଜିନିଷ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ ଓକେ ମୁଁ କହିଦେବି ସାମ୍ପଲ କପି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ସେ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ କପି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି ମୋ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖି ନେବ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ବି ଦେଖଉଥିଲି ବି ତମମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସୋ ମୁଁ କହିବାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲେଟିଂ କ'ଣ ହବ ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମକୁ ପିପୁଲ ପାଇଁ ସର୍ଭ କରିବାର ଅଛି ତ ମନ ଖରାପ କରନି ହେଇନି ହାଇଟ୍ ୱେକ୍ କର ଆଉ ଏଇ ଟାଇମଟା ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପଢିଲେ 5 ମାସ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ ପଢିବ ନା ଏଇ ଟାଇମରେ ମେନ୍ସ ପଢ ବେସ୍ ବନାଅ ବେସ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଇଟ୍ ତମେମାନେ ବି ସେ ଉପରେ କାମ କର ଏଗେନ୍ ରାଇଟିଂ ଉପରେ କାମ ସାର୍ କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସି ଛୁଆ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ଛୁଆ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବନି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିବ ମେନ୍ସ ର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଯଦି ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କର କିଛି ଭାବନି ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହବ ହେଲା ଏଇଟା ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଟାଇମ୍ କାରଣ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଖିଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଇଭିନ୍ ୟୁପିଏସସି ରେ ତମେ ମେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାଅ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏଇନା ପଢି କୋଣଟା ଲାଭ ହବ ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇକି ଅଛି ସେଇ ତ ୱାରିଡ୍ ନ ହେଇକି କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ ହଁ ସୋ ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହୁଥିଲି ଏବେ କିଛି ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ ତାପରେ କାମ କାହିଁ କରିବା ଓକେ ସୋ ୱାରିଡ୍ ହୁଅନି ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଏକ୍ସେ ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବେ ରାଇଟ୍ କସ୍ତୁରୀ ପିଏସ୍ଏଫ୍ ପାଇଁ ହଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯେମିତି କହିଲେ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ହଉ ରାଇଟ୍ ସୋ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତମମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉଠି ଦରକାର ଇନପୁଟ୍ସ ଦରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତ କହିବି ରାଇଟ୍ ସେସନ୍ ତମ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ରଖିବା जो डोंट डिमोरालाइज इट ओके दी जन क्वारी हैंडल करना रंजित देन चैंपियंस को ना कौन मुझे जाननी बट रंजित तापर चैंपियंस आसी ओके नमस्कार ओके चैंपियन रही जा रंजित कहतु हाँ हेलो हाँ सर नमस्कार नमस्कार सर हेलो हाँ हाँ सुना जाउछि आज्ञा सर माने सर एटा आंसर की पर तो सर मार्क टिके मोर भी कमी जाइछि किंतु सर एथर मोर ऑप्शनल थिला एंथ्रोपोलॉजी सर तो मु भाबुछि सर कोन केमिति ट्रेंडिंग 2-3 वर्ष हला कोन केमिति मार्क आछि सर मु टिके जानि पारुनी तो सर माने सोशियोलॉजी को शिफ्ट कले कोन केमिति हबो से विषय टिके मु पचारि बारथिला सर कोथरो को ऑप्शनल रो सर एंथ्रोपोलॉजी वर्ष रखिथिली सर किंतु माने आंसर की पर तो मार्क कमी जाउछि सर तो सर मु सोशियोलॉजी प्रिपेयर करिया को चाहूछि ना एंथ्रोपोलॉजी कंटिन्यू करबी सेटा मु पचारुछि
ନା ନା ଯୋଉଟା ବନେଇଛ ଶୁଣ ସେ ଉପରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରନି, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ରୁହ, ତାକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ୍ସ କର। ଦେଖ 22 ମସିହାରେ ପିଏସ୍ଆର୍ ରେ ମାର୍କ ମିଳୁଥିଲା, ତାପରେ ମାର୍କ ମିଳିଲାନି କଣ କଣ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ରାଇଟ୍? ଯୋଉମାନେ ଅଛି ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ୍ସ କଲେ କାହିଁକି ମିଳିବନି? 24 ବେଳକୁ ମାର୍କ ମିଳିଲା, ସେ ପିଲା କଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ଇନପୁଟ୍ସ ଅଧିକ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ପେପର ସରି ସାରିଛି ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଅ। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଏଥର 38 ଆଇ ଥିଙ୍କ 38 ତ ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 46 ନା ଏମିତି କିଛି ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଯଦି ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ପାଉଛି, ଯେମିତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଫିଜିକ୍ସରେ ପାଇଛନ୍ତି। ସୋ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଇନପୁଟ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବା। ସାର୍ ଏଥର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଛୁଆ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ପିଲା କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଛୁଆ ପାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋମନାଥ ପତି ଯିଏ, ସେ ଭାବନ୍ତୁ 300 କେତେ ରଖିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ନବଦୀପ ଆଉ ଜଣେ ନବଦୀପ ସାର୍ ଜଣେ, ସେ ତ ପଢଉଥିଲେ ଛାଡନ୍ତୁ। ସୋମନାଥ ପତି ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ 300 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଛି, ମୁଁ ଆଜି କଥା ହଉଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ, ସେ ଫୋନ ହୁଁ, କରିଥିଲେ ମତେ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛୁଆ ଭଲ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ କହିପାରିବାନି ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆରାମସେ ସେଇଟାକୁ ୱାରିଡ ନ ହେଇକି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କର। ଓକେ, ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ କଣ କହୁଥିଲେ କହିଦିଅ। ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓକେ। ସାର୍ କହୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମତେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଠିକ ଲାଗିଲା। ବିକଜ ମେନ୍ସ ରେ ଯଦି ଆମର ମାର୍କ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ତ ଆମେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମେନ୍ସ ର ମାର୍କ କମି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଏଇଠି ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣ କହିଲେ କି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ରେ ପିଲା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏଇଥର ମାନେ 12 ର୍ୟାଙ୍କ କି 13 ର୍ୟାଙ୍କ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ହଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ବିକଜ ମୋ ପିଜି ହଉଛି ମୁଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ହଉଛି ମୋର ସରିଛି, ଆଉ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ବି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ପଢିଥିଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ସେ ଜିନିଷଟା ବି କହିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହୁଁ କହିବା ହୁଁ। ମତଲବ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ସବୁବେଳେ ଟପ ରେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଥର ବି ଟପ ରେ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା, ତ ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯାହା ବି କହିଲେ ମତେ ତାଙ୍କ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ରହିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପରେ ଆସିଲି ଏଠି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଇଜ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ମୋଟିଭେଟିଂ। ଇଭେନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବି ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଫାଇଟ୍ କରିକି ଓଟିଭି ଫୋଟିଭି ସବୁଠି ସେ ଦେଖିବ। ସୋ ସେମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ, ବା କସ୍ତୁରୀଙ୍କ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତମେ ମାରିକି ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଫର ଓଡିଶା। କି ଆମେ ତ ସଙ୍ଗୀତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ। ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଫାଇଟ୍ ଫର ଦ ଅଡ୍ ସିଚୁଏସନରୁ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ସିଚୁଏସନ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା। ତମେ କେବଳ ଡିମୋରାଲାଇଜ ହୁଅନି। ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର ନ ହେଲେ ବି ମେନ୍ସ ହବନି, ମଇଦାନରେ ରହିଲେ ସିନା ଲଢିବା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାଇମରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେସ୍ ବନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଲଢିବା କେମିତି? ଏବେର ଟାଇମ ହେଲା ବେସ୍ ବନେଇବାର। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ସହିତ ଲଢିବ, ରାଇଟ୍? ନୂଆରେ ଭଲସେ ଲାଗିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମଟା ଗଲେ ମେନ୍ସ ବନେଇ ପାରିବାନି। ଓକେ, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି ଗାଇସ୍। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସ୍ପେଟାକୁଲେଟିଂ। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉ କଟ ଅଫ୍ କଥା ଯେମିତି କହୁଛ ତମେ, ଏଣ୍ଡ ଏ କଟ ଅଫ୍ ର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ପୋଲିଂ ଆସିବ, ସବୁ ଅଛି। ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତ ଏଗେନ୍ ଯୋଉ କଟ ଅଫ୍ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ କହୁଥିଲି, ସେମିତିଆ କିଛି ରେଞ୍ଜରେ ରହିବ। ବଟ୍ ଫରଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କଟ ଅଫ୍, ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ୟୋର ପ୍ଲାନ୍ସ। କଣ ହବ, ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ନହେଲା ତମେ ଏକ୍ସାମ ଦବନି କି? ଏକ୍ସାମ ତ ଦବ ନା, ରାଇଟ୍? ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ଦେବିନି ଭାବୁଛ ନା, ବେଟର କି ସେ ବହି ଫହି ଟିକେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଲାଇନକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଥରେ ଫର୍ମ ଆସିଲେ ପକେଇବି ଯଦି ଭାବୁଛ, ସେମିତିରେ ବି କେବେ ମେନ୍ସ ହବନି, ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ସୋ ୱାରିଡ ହୁଅନି, କଟ ଅଫ ବାଟରେ ଯିବ। ଏ 20 ଡେଜ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛ ନା, ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ପାୱାରଫୁଲ ପେକ୍ ଦବ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଯଦି କଟ ଅଫ କ୍ଲିୟର କମ କଟ ଅଫ, କାରଣ ଦେଖ 683 ବେଳକୁ କଟ ଅଫ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବ କି ଭାବି ନଥିଲେ, ପିଲା ରେଡି ନଥିଲେ ମେନ୍ସ। ଏ ଟାଇମରେ ୱାଇଜଲି ୟୁଟିଲାଇଜ କର, ହାର୍ଡଲି 15 ଦିନର କଥା, ରାଇଟ୍? ସୋ ସେ ଟାଇମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କର, ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି, ଠିକ ଅଛି? ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି, ରାଇଟ୍? ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କସ୍ତୁରୀ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରବୀନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ରାଇଟ୍? ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ସ ତିତିକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ରାଇଟ୍? ସେମାନେ ସେସନରେ ରହିବେ, ରାଜେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର, ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ କରିବି। ଯୋଉମାନେ, କାରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହେଭି ସ୍କୋର ଆସିଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ସ୍କୋର ଅଫ୍ ଓପିଏସସି ଇନ୍ ଏସେ। ଯେମିତି ପିଏସ୍ଆର୍ ରେ କସ୍ତୁରୀ ହେଲେ, କି ଆମର ଇଭେନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଅପସନାଲରେ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଲ ସ୍କୋର ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ସୋସିଓଲୋଜିରେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ସ୍କୋର ଆଣିଛନ୍ତି। ସୋ ଦେ ୱିଲ୍ ଇନପୁଟ ଦେଇପାରିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ ହେଇପାରିବ, ରାଇଟ୍? ଡୁ ନଟ୍ ୱାରି, ଠିକ ଅଛି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ। ହଁ, ବୈଶାଲି। Sir, we need a Pragya ma'am because କାହିଁକି ନା ମାନେ sorry but the fact is that କି ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ମାନେ ହ୍ୱାଟ ହବ ଆମେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛୁ ନା, ସବୁ ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ ନା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବେ। ତ ଏଇ ମାନେ ହିଁ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ପର୍ସନାଲି ବି ମୁଁ ଭଲ ପର୍ସନାଲି କହିବି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବେ। ସିଏ ମେନ୍ ମତଲବ ମେନ୍ସ ର ବେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। କସ୍ତୁରୀ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏମାନେ ସବୁ ବେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ ହଁ ରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ହଁ ସେମାନେ ଓଭର ଦ ସେସନ ବି ରହିବେ, ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି, ଠିକ ଅଛି? ଇଟ୍ ନେସେସାରୀ, ସବୁ ୟୁନିଟ ରେ ଦରକାର, ସବୁଥିରେ ଦରକାର ସାର୍। ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବେ, ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି। ସେସନ୍ସ ବଟ୍ ବେଟର ତମେ ପାଇବ ଇନସାଇଟ୍ସ, ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ବି ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍, ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଟାଇମଟା ତମକୁ ମୋରାଲି ବୁଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ।
सी एवरी प्लेटफॉर्म रो सी आम प्लेटफॉर्म रे किछि वीकनेस थो सब प्लेटफॉर्म वीकनेस को कहबानी कि मु तुमको शिखाई देबेनी तमे निजे लढिबो निजर जने निजे ही काढिबो राइट आमे केवल गोटे डायरेक्शन ते पढिबार अछि कोठी कमी होउछि ताकू टिके सजाडिबार अछि राइट ए जर्नी तमरो जेमि रविंदर कहले से निजे लढिछन निजे पाइछन मु तो कहबी समस्त निजे ही पढी कि पाइबो केही किछि करिबानी केवल जर्नी पई तुमको निजे फाइट बैक करिबार अछि ओके सो डोंट लूज योर हार्ट डोंट लूज योर होप राइट जा हे गला रिजल्ट आसीबा ठीक देखि देबा हेइछि जदी कोन करबा हेइनी जदी कोन करबा किंतु गोटे जिंस करिवार अछि वी हैव टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर आवर मेंस राइट बेस ही बनेबा ओके सो सेशन लंबा करबानी ओके सो थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू रविंदर थैंक यू कस्तूरी एंड थैंक यू प्रज्ञा एंड ऑल राइट एंड थैंक यू ऑल अगेन राइट डिटेल्स प्रोग्राम्स विषय में निहाती भाव कहबी किछि बेटर ही आगु काम प्लान करबा ठीक अछि एटलीस्ट ये जो स्मॉल इज वेरी ब्यूटीफुल से कांसेप्ट सब बळे थाए हमर मु तो सब बळे जाको कहे सब बळे स्मॉल इज वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल को फॉलो करिवार अछि कि बेटर वे फॉलो करिवा कंटेंट डाटा सेट किछि आरएनडी न हो राइट एते सब करिया को समय काई किंतु जोट भी फॉलो करजो किंतु तमे कहबो मु शून्य आईएसपी पढिबी मु कहबी विजन आईएसपी पढिबी मु कहबी ओनली आईएसपी पढिबी एते समय नाही भी तम पखरे राइट एते आरएनडी करनी ना कुछ भी सोर्स उठाओ ताको ब्लाइंडली पढ़ो ताको पोर्ट्रेट करो आंसर डिजाइन्स करो आंसर को जस्टिफाई करो आंसर किंतु गोटे बेटर विजुअलाइज करि परिबो बेटर लुक्स आनी परिबो राइट आउ तमरो ईच एंड एवरी माइन्यूट लेवल रो इंप्रूवमेंट ता कोन करबो गोटे गोटे धीरे धीरे गोटे बेस बिल्ट अप करिबो यस राजेश भी आसिला जी ओके लेट जॉइनिंग सो राजेश को कहितले मु सेशन ने रहिबी केबे ना केबे तो सेम जिंस ही मु कहतली जे क्वेश्चंस को डील करबा डाटा फैक्ट को सजेइबा राइट से सजेइबा आंसर भितर गोटे भलो जिंस मु फर्स्ट दिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करथिले जिन हम कस्तूरी को खाता देखुथिले जिन गोटे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिन गोटे नकर सेटा तो ठीक अछि नॉर्मल क्वेश्चन समस्त लिखिबे किंतु एवरी लाइन रे जस्टिफाई करबा राइट मनोबर सिविल सर्विस रो वैल्यूज कोन रहबो डायग्राम दबा बढ़िया बढ़िया कीवर्ड्स दबा ताको एग्जांपल से जस्टिफाई करबा राइट सो ए जो माइन्यूट थिंग्स ऊपर जो आंसर को सजेबा सेटा इज मोर मन तेती खेंगर खाता रैंक 44 see how this handwriting is very beautiful how they are designing the answers right social exclusions तुम नॉर्मली ये वर्ड्स यूज करि पारो ना मैक्सिमम जगह रे आंसर पाए ही नहीं बहुत जगह रे डाटा दबा एमएसएम रे रिपोर्ट कोन कहूची राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट रो कथा राइट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक कथा राइट क्रेडिट क्रंच कथा ये जो कीवर्ड्स इज इंपोर्टेंट फॉर दैट रीजन दे आर लाइक अदर मानकर आंसर कॉपी तो भलो जाइथिबो बोली तो भलो स्कोर एजुकेशन रे भांगीबा कि एकलव्य मॉडल को दबा कि जो वार्डिंग सहित खेलिबार अछि केवल मेंस रो सी देयर इज सम अदर वे भी अछि राइट केवल ताकू सजेबा किंतु हमें प्लेंटी ऑफ सोर्स पछरे जीव दौड़ीबो एंड पीपल आर कि मोर डिस्कशन तुम गोटे पीयर ग्रुप बने के डिस्कशंस करछ मु तो कहबी ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स डिस्कशन रो भी मतलब बेनिफिट्स होबोनी अंटिल तुम लेखु न जदी डिस्कशन करला परे लेखो एटलीस्ट तुम जदी घंटा डिस्कशंस करछ ताले गोटे घंटा टाइमर देखि लेखिलो लेखि परिबोनी ट्राई करो सेटा करो घंटा डिस्कशन जदी करूछ घंटा तुम लेखिबा पर ट्राई करो दिस इज कैन मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग राइट ये जो मॉडल कथा कहतली फाइनेंशियल सपोर्ट दबा किंतु जो देखो डायग्राम से तो खेलबा हैंड राइटिंग को सजेइबा हैंड राइटिंग टू मच मैटर करे टॉप रैंकर मानकर हैंड राइटिंग राइट बाकी मु तो भाबे किछि एड्स नियंत से माने इवन नाही जे केवल एटा ही प्रायोरिटी सिमति नु किछि जगह हम देखिछु विथआउट गुड मीडियम बा रीडेबल हैंड राइटिंग रे भी भलो स्कोर आसे किंतु एटा एड्स मिले जो तुमको जो सजेबार अच्छी अंडरलाइनिंग करबा जो जो पॉइंट्स रे करबा इनएडिक्वेट डाटा इनती सब भलो भलो एडमिनिस्ट्रेटिव कीवर्ड्स यूज करबा तापई तुमको ना से टाइप रो जिंस ऊपर फोकस रखिया को पड़िबो नहले तमे सजेई पारिबोनी लेखि पारिबोनी ये सब जिंस सजेबा दरकार जेते बेले तमे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला करूछो एनडीएम रे रिपोर्ट दबो केते परसेंट कोन होउची राइट से मतलब किछि डाटा केबा इसरो लैंडस्लाइड्स एटलास रो रिपोर्ट को देखि देखेबो राइट किछि डाटा देला देन से अगेन सेम मॉडल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कोन होबो रिसर्च डाटा कोन कहूची राइट कैपेसिटी बिल्डिंग जदी हला सेठी कोन एग्जांपल दे परिबा राइट ता सहित हम कोन करबा डायग्राम को पोर्ट्रेट करबा को डायग्राम किमती रही परछि जदी इंडिया रे डिजास्टर हला हम कोन दे परिबा एटली डिजास्टर मैनेजमेंट डायग्राम रखे को बाउंड तमे राइट एटा तो बाय डिफॉल्ट रहइबो मतलब जो माने लेखुतबे तो बाय डिफॉल्ट डायग्राम रे रखिबो सो ए टाइप रो कि सेठी हमें जेमती को टाइप रो रिसर्च ओडिसा रे को स्कीम्स रखि परिबा कि इंडिया रे को स्कीम्स रखि परिबा डाटा फैक्टर शीट राइट ए गोटे पेज रो कंटेंट को तमे भल से बारंबार पढिबा किंतु पढिबाटा लुक्स लाइक इजी बहुत जन केवल कलेक्शन ऑफ कंटेंट करंती लेखंती आपको 8 मिनिट लेखिबा इज वेरी चैलेंज जोटा कि हम फर्स्ट दिन करैथिलु तो मन को आई थिंक आउट ऑफ 72 ओनली 3टा कि 3टा पिला को छाड़ देला बहुत जन आंसर फेम ही पारलानी एठी हमें लाइक करछंती राइट सो साकुई सजेबा ऊपर काम करबा
राइट को भी टॉपिक्स रे तमे जते बेले मतलब नक्सलिज्म से कथा कहो बा जते बेले तमे डिजास्टर मैनेजमेंट कहो बा तमे कोन इंटरनल सिक्योरिटी कथा कहो राइट हम फास्ट कथा देखुतले एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स कोन कोन अछि सेठी जो वर्ड कथा भी देखली तितिक्षा माम करो डी रेडिकलाइजेशन से कथा राइट साइबर डिजिटल सिक्योरिटी तुमको कोटे ऑपरेशन जो हम पियाजन रो कथा तो केरला कथा दे परिबो राइट डिप्लोमेटिक पुश रे को एंगल देखि परिबा ई वार्डिंग भी दरकार ता सहित तुमको कोन गोटे वैल्यू एडिशन कंटेंट दरकार रेड कॉरिडोर देखौछ कि देखौछ कि गोटे डाटा फैक्ट कि सजौछ मॉडल आंसर रे जो सब जिंस टॉपर कॉपी तुम पाइबो राइट जो कॉपी अन्य मान को खाता भितर अलगा करिवो राइट एवरी टाइम्स देखिबो ए खाता रे देखो क्वेश्चन पर इंट्रोडक्शन सहिला नीति आग्र रिपोर्ट दे बासे तो डायग्राम को पोर्ट्रेट करके नेबे से राइट टेररिज्म देले से गोल्डन ट्रायंगल रो को एक पोस्ट को देखै छथि सेठी राइट जो जिंस ए सब जिंस गोटे 8 मिनिट रे लिखिबा सो कि एमती तिक्षण कर जो आंसर कथा भी देखुतिले राइट ए जिंस मु कहे कि लिस्टा भारती मैम को खाता देखुतिले राइट 19 थिले 2021 मसिया रे माइक्रो डायग्राम खेलंती से एटा कोन कम्बाइंड डायग्राम सी माइक्रो डायग्राम खेलंती गोटे क्वेश्चन से 6 टा खंड माइक्रो डायग्राम दियंती दिस इज द स्किल्स हैंडराइटिंग मैटर न था किंतु से सदै छथि हैंडराइटिंग को किंतु एमानकर राइटिंग रे तुम डाटा फिगर सहित हिंदूर कोटेशंस पाइबो तो सजा पे ना एते सब करिया तो समय नहीं बहुत जन कोन करंती खाली कंटेंट कलेक्शंस करंती लेखंतीनी बहुत जन केवल बारंबार रिवाइज डिस्कशन करंती लेखंतीनी सेथिरे किछ इनपुट सब जेते पर्यंत हाथ चलेनी ब्रेन रे जिंस हैंड को आसीबा दरकार दिस इज द वे टू क्रैक द एग्जाम्स जो दिन आसीगला से दिन तुम हाथ रे रैंक आसीबो राइट सो मु तो कहबी जर्नी टा ही इंपोर्टेंट जोटा को तुमको चिन्हबार अच्छी प्रोसेस को फॉलो करवा प्रिलिम्स हो जाउछ बोली खुशी हो जाओनी तो प्रिलिम्स होउनी बोली मन खराब करनी राइट जो मान को प्रिलिम्स हो जो खुशी हो जाउछ अदर मेंस को सेमती रेडी करके खुशी हो कि नो सो डोंट काउंट इट ना ठीक अछि मेंस को काम करो लागो 3 मास तो बहुत काम करिवार अछि ऑप्शनल सहित एथिक्स सहित एबे तो ओडिया इंग्लिश को चैलेंजेस को लागू नथिला सेमती सो ए माइन्यूट थिंग्स ऊपर काम करो एंड mentors are there toppers are there right मोर वॉइस होय तो तुमको भल न लागि पारे बट रैंक होल्डर को कथा तो निहाती भाबे सुनिबो तमे काहे से मानकर जिंस तुमको भल लागिबो इन दे अचीव्ड इट सो इवन दो डोंट फॉलो मी आल्सो मु कोथि तुम जोटी भी फॉलो करछो बट ताकू ही फॉलो करो रविंद्र जो कथा कहले डू फॉलो इट राइट करो लेखो लेखिबा इज मोर इंपोर्टेंट प्रीलिम्स पढिले हबो मेंस लेखिले हबो मेंस केवल तुम डिस्कशन करले हबो मेंस तो तुम राइटिंग करबा को पड़िबो मु सब बेले ओवर द टाइम्स मना करे ए जिंस को जो जिनस मुझे आज भी कहूँ ना भिड़ भितर अलग भावार अच्छी जो जिनस रविंदर भी कहले से एकुटिया निजे ही आरएनडी करजे के डेप्थ को गले जमी भी प्रज्ञा भी कहले जे सर कांदी निजे लड़ी निजे उठी निजे भांगी निजे तुम देखिए ओटीवी बैट्स आज भी चलती रविंद्र बैट्स आज भी अच्छी ग्राउंड लेवल रू आसवा कस्तूरी बैट्स आज भी अच्छी सी को ग्रुप रे ना को फ्रेंड सर्किल ना राइट से घरे आइसोलेटेड विषय रहा पढ़ा बस टार्गेट कौन आपको ही पढ़ी आपको पोर्ट्रेट कर आपको 10 थर पढ़ी मत 10टा जिन 10 थर पढ़ार ना राइट सेम अप्रोच गोटे जिन को 10 थर पढ़ा एत बढ़िया सजेबी जे सीटा 10 जन को बेटर लगे यहीटा अप्रोच कारण कंटेंट सेम 8 मिनिट तुम बेसी लिखि पारिबोनी तुम जते आरएनडी करके कंटेंट आनछ आनो कोठु आनछ आनो दिल्ली रो बेस्ट इंस्टीट्यूट भी आने दियो 8 मिनिट रे तुम कंटेंट को पोर्ट्रेट करि पारिबोनी जोरा रविंदर भी कहले राइट सिंगल थिंग्स मल्टीपल डिविजन्स is the success of key like key of the success कहउचंती लाइक तुमको सफलता आगु निहाती नबो हम सेति पय प्रीलिम्स रे भी कह मेंस रे भी कहउतले जे डू मल्टीपल डिवीजन पिला करि पारंतनी राइट तो एटा ही थिला तो से जिंस कहबी डू नॉट लूज योर हार्ट ओके जहा हेची इट्स टाइम टू फाइट बैक ओके थैंक यू एवरीबॉडी सेशन को एंड करबा लंबा नेभार नथिला बट डिमोरलाइज होनी स्टॉप कैलकुलेटिंग द स्कोर प्रीलिम्स हेई गले भी कौन करिवो वेदर योर मेंस रेडी की राइट सिम्पली भाबी के चलो यस थैंक यू एवरीवन थैंक यू एंड लाइक रविंदर कस्तूरी प्रज्ञा एंड ओके राजेश oh sorry I forgotten rajesh okay you are there right okay special session Yes, rajesh okay rajesh तो अच्छन okay जजन भी अच्छन let's connect okay rajesh ए टाइम रे कोन इनपुट्स दबो मे भी मो नोटिस को भूली जाइतले होछ okay लेट जॉइन करथले जणे भी ना तो मु जानि भी नथिले okay राजेश पिला बहुत जण कहउतले लाइक सर भी कहते सर के एकेडमी रो फ्री है सर राइट ओके राजेश ए टाइम रे तमे कोन इनपुट्स दबो हाँ गुड इवनिंग प्रथमे समस्त को जो अच्छे एटी एंड दोज हु हैव सिक्योर्ड रैंक्स दिस दिस ईयर एंड जो मैंने किछटा कारण
ପାଇଁ ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ରାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି ଆଗକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛିଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ପ୍ରିଲିମ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କିଛିଟା ଦେଖିଲି PSAT ହଉ ଆଣ୍ଡ GSP ପେପର ହଉ, ଦିଟା ଜିନିଷ ଟପ୍ ଲାଇନ୍ସ ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ପ୍ରୋସେସ ଟା ସେମିତିଆ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବି ମୁଁ କିଛିଟା କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ଡିଜର୍ଭିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏମିତି CSAT ରେ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ହଉଛି, ଇସ୍ୟୁଜ ହଉଛି। ତ କହିବି ଯେ CSAT ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ପେପର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଇଜ ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିଲିମ କଥା କହିବି ତ ଏଭରିଡେ କିଛି ନା କିଛି CSAT ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ। ଏବେ ପ୍ରିଲିମ ତ ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆସିଯିବ। ନାଉ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଦ ମେନ୍ସ। ମେନ୍ସ ରେ ଯଦି କାହାର ବି ଗୋଟେ କଥା ହୋଇଛେ, କାହାର ବି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉନି ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରେ, ଯେ ସ୍କୋର ଆସୁଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ କୁ ଦେଖିକିନା କିଛିଟା ସ୍କୋର କାଉଣ୍ଟ କରିଥିବେ ଯେ ହଉନି, କଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିୟର ହଉନି, ଦେନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ବି ଡିସହାର୍ଟେନ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ମେନ୍ସ ର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ CSAT ରେ କଟୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଦିଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲରେ କରିପାରିବେ। ସେଟା ହଉଛି ଅପସନାଲ, ଏସେ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଏନସିଓର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାରିଟା ଜିନିଷର ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ଅପସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏସେ, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ କରିଦେଲେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସ୍କୋର ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ରାଙ୍କରେ ଆସିବି ନଥିବେ, ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବି ନଥିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ରେ ବି ଆସିଯିବେ। ସୋ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ କେବେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେନି। ଆଉ ଅପସନାଲ ଟା ତ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅପସନାଲ ରେ OPS ରେ କେମିତି ବାଇସନେସ୍ ହୁଏ। ତ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ ଅଛି, ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଡିସହାର୍ଟେନ୍ଡ କି OPS ରେ ଏମିତି ହଉନି ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସ ଆସୁନି। କହିବି ଯେ ନିଜର ଅପସନାଲ ଏତେ କ୍ରିସ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଏତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରିଚ୍ ଏନଲିଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ କି ଆନ୍ସର୍ସ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଇସ୍ୟୁଜ ନ ହବ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ। ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ରଖେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଜଣେ କଲିଗ ଅଛନ୍ତି ଇଏରେ, ଜୋଗ୍ରାଫିରେ 323 ପାଇଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୋଗ୍ରାଫି ନେଇଯାଇଛୁ, ମାର୍କ ଆସିବନି, ଦେନ୍ ସି ଟୋଲ୍ଡ କି ଦେଖିବା ଯାହା ହବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ବି ଅପସନାଲ ଠିକରେ ଆସୁନି, ମାନେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ବେଷ୍ଟ ଦବାକୁ। ବିକଜ ଅପସନାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟର ଡେପ୍ଥନେସ। ଯାହାବି ଆପଣ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ଅପସନାଲ, ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଡେପ୍ଥ କେତେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଇଭାଲୁଏଟର ଚେକ୍ କରିବେ। GS ଲେଖିବା ଆଉ GS ର ଇଭାଲୁଏସନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ, ଆଉ ଅପସନାଲ ଇଭାଲୁଏସନ ର ଟେକ୍ନିକ ଅଲଗା ଆସେ, ଆଣ୍ଡ ଏସେ ର ବି ଅଲଗା ଆସେ। ତ ଅପସନାଲ ର ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ ଠାକରେ ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ତ ଏଇ ବିଷୟ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେବେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ 2024 ଜବଟା ଗଲା, ତା ବି ପେପର ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପେପରରେ କେମିତି ଡାଇନାମିସିଟି ଆସୁଛି। ଇଭେନ ଇନ୍ ଅପସନାଲ, କନଭେନସନାଲ ଅପସନାଲ ଯୋଉଥିରେ କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଇଭେଣ୍ଟସ ର କିଛି ସେମିତି କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ସେଥିରେ ବି ଡାଇନାମିସିଟି ଆଣିକିନା ସେମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ କିଛି କିଛି ଯୋଡିକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସେମାନେ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ ଅଛି, ସେ ନୋଟ୍ସକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଅପଡେଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଟାଇମ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ସେସିବଲ, ଇଭେନ ସେ ଇଭାଲୁଏଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆଉ AI ରୁ ପ୍ରମ୍ପଟ ନେଇକି ଭଲରେ ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ସରକୁ ପୁଟ ଅପ୍ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ। Means is all about one skill, that is writing. ଆମେ ଆମ ରାଇଟିଂ ଟାକୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ବନେଇବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମ ହାତରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିପ୍ ବି ନ ହବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କିପ୍ ହବ ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ସ୍କିପ୍ ହବ। ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ସ ଲେଖିବା, ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଅନ୍ ରିଭିଜନ 4 to 5 times ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କରିବା ସମସ୍ତେ, ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଠି ସବୁ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଜର୍ଭିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତି ଯେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ, କିଛିଟା କାରଣରୁ ଏଇଟା ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁ ତ ନେବିନି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି।
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟର ଡେପ୍ଥନେସ୍ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେମାନେ କ୍ଲାସରେ ଏତେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଲେଖନ୍ତି ବି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖନ୍ତି ବି ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଲେଖନ୍ତି। ଲେଖନ୍ତି ବି, ବହୁତ ଲେଖନ୍ତି ଲାଗେ। କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ସି ସାଇଟ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ସେମାନେ ଆଇ ହୋପ କି ସେମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଟା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ହେଇ ନ ପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ କୁ ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯିଏ ରହିଗଲା ସେ ରହିଯିବ, ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ରହିବେନି। କୌଣସି ଅପସନାଲ ହଉ, ଜିଏସ୍ ହଉ, ଏସ୍ଏ ହଉ, ଏଥିକ୍ସ ହଉ, ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ ଓଡିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି ହଉ, କମ୍ପଲସରୀ ପେପର, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବେ, ଖାଲି ବସିବେନି। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଖାଲି ଦିମାଗ ଶୈତାନ କା ଘର। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖାଲି ବସିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। କିଛି କିଛି କାମ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଲା ସେ ନୋଟ୍ସକୁ ଅପଡେଟ କରୁଥିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ବିୟଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଥର କହୁଥିଲି ରାଜେଶ ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଡିସନ କରିଦେବି, ଯେମିତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପ୍ରି ଟାଇମ ରୁ ଯେମିତି ଡେଲି ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା ଡିସ୍କସନ, ରାଇଟ୍? ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମାଲ ଗ୍ରୁପ ନଥିଲା, ଇନଫର୍ମାଲ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା। ସୋ ଇଭେନ ଦ ମେନ୍ସ ଟାଇମ ରେ ସୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସୋ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲୁଥିବ ନା, ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋସେସ ରେ ରହିବ। ସୋ ଇଭେନ ଦୋ ଲାଇକ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ହେଲେ ନିଜେ ବି ଆପଣ ଘରେ ବି ବସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ବନାନ୍ତୁ, ମେକ୍ ଏ ରୁଟିନ କି ମତେ ଆମେ ପଢିବାର ଅଛି, ମତେ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ଅପସନାଲ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ବ୍ରେନ ଶୈତାନ କା ଘର, ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିବ। ସୋ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ରାଇଟ୍? ହଁ ରାଜେଶ। ଯାହାବି ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ପୁରା ଏକଦମ ଟ୍ରୁ କଥା, 100% ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁ, କରେକ୍ଟ। କେବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏତେ ଥର ଦେଲୁଣି, ଟ୍ରାଏ କଲୁଣି, ଛାଡିଦେ, ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବେନି ଏତେ, କାରଣ ଏକ୍ସାମ ଟା ହିଁ ସେମିତିଆ। 1.5 ବର୍ଷର ସାଇକେଲ ଏଟା ହଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇକେଲ ଟା କମିଲାଣି, ଡ୍ୟୁରେସନ ଟା କମୁଛି, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷର ସାଇକେଲ ତ ହେଇ ହିଁ ଯାଉଛି ନା। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଫେଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଟା ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଟେ ସର୍କଲ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସର୍କଲ ରେ କାହିଁକି ନା ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଥାନ୍ତୁ କି ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ, ଆଇସୋଲେଟ ହେଇକିନା ଏମିତି ଇଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିପ୍ ଅନ୍ ଟଚ୍ ୱିଥ୍ ଏଭରିବଡି, ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା, ପଢା ରିଲେଟେଡ ହଉ। ଆଉ ଏଠି ବି ଆମେ ଏମିତି, ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ନିଜର ହଁ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି, ପିଲା କିଛିଟା ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ବହୁତ ଏଥର ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ। ବହୁତ ଜଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମାନେ ରାତିରେ ଦିନ ଟାଇମରେ ଆମେ ପଢୁ, ନିଜର ପାଠ ପଢୁ, ଯାହା ଯାହା ବି ସ୍କେଡୁଲ ବନେଇଥାଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଆମେ ସେ ପଢୁ। ଯେହେତୁ କିଛିଟା ୱାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଟାଇମ ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ କରିଥିଲେ ରାତିରେ। ଆଫ୍ଟର 10 PM ଆମର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ, କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଭ୍ରିବଡି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ କହିଲା ଜଣେ ଡରମାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ହିଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ ପିପଲ ଆର୍ ଅନ୍ ମ୍ୟୁଟ, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ତରଫରୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଡିସ୍କସନ ଏତେ ଏନରିଚିଂ ଥାଏ, ଆମେ ଜଣା ବି ପଡେନି ରାତି 2ଟା 3ଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ରାତି ସାର୍ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାର୍ କ୍ଲାସ ହଉଥାନ୍ତି। ଫାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବେ 3ଟା 4ଟାରେ, ହେଲା ପରେ ପୁଣି 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ସାର୍ ବି ରେଡି, କାହା ସହ କଥା ହଉଥିବେ, ପଢା ରିଲେଟେଡ କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ, ସବୁ ମାନେ ଫିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍ ଏତେ ଏନର୍ଜି କେମିତି ଆଣନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରେନି। ତ କହିବାର କଥା ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ୱେଲ୍ ୱିଶର, ଯିଏ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିକିନା ସେମାନେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ସହିତ, ଯୋଉ ଏଇଥର ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ରାତି 1:30 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବ। 1 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆମର 3 4 ଘଣ୍ଟା ଆମର ପଳାଏ। ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ହବ, ତମେ କିଛିଟା ଇନପୁଟ ଦିଅ, ତମେ କିଛିଟା ଇନପୁଟ ଦିଅ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଏତେ ସାରା ଇନପୁଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଆମକୁ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ବନେଇବାକୁ ବି ଦରକାର ପଡେନି। ସେଇଠି ଆମେ ନିଜେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଥାଉ, ଜଣେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲା। ତ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଫାଇଦା ମିଳେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା ନଲେଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସାମ୍ନା ବାଲା ପାଖରେ ନାହିଁ। କାରଣ କିଛିଟା ସାମ୍ନା ବାଲା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କର ନଲେଜ ଟା କନଭର୍ଜ ହବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ
आउटपुट आसी परियो तार ऑब्जेक्टिव टा होची एटा ग्रुप स्टडी रो एंड एटा होची गोटे बहुत भलो प्लेटफॉर्म जे किछटा पिला को जो माने शाइनेस रहउचंती जे नाही स्पीक अप होई परनांती क्लास रे पचारि परनांती डाउट सो ए जगह रे बेसिकली कि आपण अपन डाउट पचारि परिबे कथावार्ता हेई परिबे जहां भी किछि अछि तो कहबा କଥା है सार को पाखर सबले थांतो माने ए डिस्कशन रो पार्टिसिपेट सब बेले करंतु छोटो हो बड़ हो जहां भी आपन पाखर इनपुट अछि सब बेले किछ ना किछ दउ थांतो एंड ए जो स्पीकिंग एबिलिटी ता आपनकर आगु को बहुत हेल्प करियो इवन इन इंटरव्यू भी जन छोट छोट जो जिनसे कहंती आपनकर माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है अपन बहुत भलो भी करिवे इंटरव्यू तार एथर जो कहिबी सर तोर जो नो तोर जो मेंस रे हम पई जो काम करिथिले तांटा एको जीएस पेपर रे 1 2 3 4 कहिबिनी सबुतरे 3 मास भितरे सेप्टेम्बर आई थिंक सर सेप्टेम्बर रे मेंस हमर प्रीलिम थिला अक्टोबर 29 रे हम स्टार्ट करथिले बेस अक्टोबर 29 रे स्टार्ट अक्टोबर नवंबर डिसेंबर बाय डिसेंबर हे गला डिसेंबर रे हां डिसेंबर सुधा सरी गला नवंबर एंड डिसेंबर जनवरी 2 मास नवंबर डिसेंबर ए 2 मास रे 1 2 3 सरी गला फोरटा टिके रहिला फोरटा हमें डेली बेसिस रे टिके कथा हे किना प्रतिदिन जनवरी टिके हमें कथा हिना टिके आपु टिके एनलार्ज करी कि नेलु से सेशन टा एंड जनवरी रे एंड फेब्रुअरी रे तो एग्जाम हला अपन जानिथिबे तो होया गला 2 मास रे हे गला हमर सब प्रोसेस हमर सरी गला पर जेतु मु थिली जॉब मोर हे जाइथिला 2023 रे तो मो पाखरे टाइम भी नथिला मते जनवरी रे जॉइन करियो थिला तो मो पाखरे फुल लेंथ लिखा पई मते समय मिलेनी किछि किछि लिखिथिली किंतु सेतले इंटरनेट रो नेट रो इश्यूज पई मु पठेई पालिनी सर को गोटे जिंस कमिटमेंट करथिले जे तमे गोटे काम कर जल्दी फुल लेंथ न लिखुचो किछि असुविधा नै तमे सेक्शनल टेस्ट जति अछि तमे एते भले मु डिजाइन करछि त एतको लिखि दियो एंड ट्रूली मु कहबी सेही तो जिंस बहुत हेल्प कला मते हेल्प एग्जाम रे फुल लेंथ गोटे दिटा लिखि परछि लिखिछि किंतु सर इवैल्यूएशन तो मु करि पारनी किंतु सेक्शनल टेस्ट जति थिला मो पर टाइम भी जति थिला मु से जेतरे हम बहुत भलो तादर यूटिलाइजेशन हम करू और बसी पढ़ा पढ़ी करथिले करा एंड सर प्रत्येक दिन फीडबैक दियंती ए जगह रे एरा जे सेटा भूल करछो एमपी लिखो एटा को एमपी मॉडिफिकेशन करि परिबो एटा को एमपी लिखि परिबो ऑनलाइन आसीना समस्त कॉपी डिस्कशन होगा कॉपी देखेबा हो जे तमरी पिला देखो जे कंपटीशन देखो सार गोटे जिंस भलो कोन जे देखो तमरी भितरे कंपटीशन रे केमती पिला होछंती सेई पिला तम संगे रे मेंस रे बसिबे सेई पिला लिखुचंती केमती देखो ट्राई टू इनकलकेट दोज गुड थिंग्स इन योर कॉपी तो सेई जिंसरा मु हम बहुत हेल्प करे जे नै हमर काउंटर पार्टी केमती लिखुचन सो दैट कि आमे जेरो केमती इंप्रूव करि परिबे सेटा जिंस बहुत भलो थिला ना कि कोनोसी गोटे टॉपर रो आनिबा टॉपर ठीक अछि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मानकर ओपिनियन तांकर कॉपीज है ना तांकर इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स ऑलवेज अप्रिशिएबल एंड ऑलवेज अप्रिशिएटेड किंतु जो माने सब अछन जो माने प्रिपरेशन न अछंती से माने किमिति लिखुचंती सेटा भी मैटर करे तो पीयर रिव्यू करबाटा भी बहुत बड़ गोटे गोटे बहुत बड़ जिंसटा करबा तो से जिंसटा बहुत भलो हुए करांती एंड गोटे गोटे कथा कहबी सर मेंस रो जो सिलेबस रहला जीएस 1 2 3 4 रो थीम वाइज सर एमिति ब्रेक कर देथिले जे तीटा तीन सर के 106 ना केतरा थीम्स रे टोटल हाँ 104 खंडे थीम अछि सेटिस हां दैट इज 100 टा क्वेश्चन ही पढ़िबार अछि तुमको बस सेठी सर एमिति थीम रे एमिति ब्रेक कर देथिले से थीम रे इसमें पढ़ि देइ दबो एंड सेई थरे क्वेश्चन तमर आसी जिवो एंड सबले कोन अरे एथि से चिंता करनी बहुत बढ़िया से आंसर से बहुत बढ़िया स्कोर करियो भलो आसीबो भलो लिखि परिबो जेमिति भी क्वेश्चन आसु तमे भलो लिखि आंसर करि परिबो एति गारंटी दउछ तो एथिक्स रे जो मोर भी गोटे डाउट थिला जे मु एथिक्स रे केमति परफॉर्म करते हो जानि करनी मु सेटा उपास नस्तिला कि सर आइला परे एटा जानला परे मु सब बोला अच्छा एमिति रे अप्रोच करा जाय एटा केमति लिखा जाय तो एट आसिला पर सर बहुत दिन सब बुझेइतिले छोट छोट जिंस को भी बहुत डिस्कशन में अपन माने थिले जो मन छात्र सहित अछंती भी किछ दिन रो से माने जानिथिबे तांकर डिस्कशन न इ केमतिया मन मन अछि तो प्रीलिम जेतबे भी हो प्रीलिम रे जेतबे डिस्कशन हुए सर मु टे अधिया टे टाइम नै जाउछि कि पिलांकर ना ठीक अछि किछ नै कि जेतबे प्रीलिम रे भी डिस्कशन है गोटे गोटे क्वेश्चन ने हमर 15 ରୁ 20 मिनिट कि 25 मिनिट भी डिस्कशन हो जाय से गोटे गोटे ऑप्शन को हमें काटू जे तमर कोन ओपिनियन ए ऑप्शन ले तमर कोन ओपिनियन ए ऑप्शन ले अब केमति सेटा को डिस्क्वालीफाई करि परिबा केमति काटि परिबा सेटा को कोन
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକିନା ଗୋଟେ फाइनल ଗୋଟେ कन्क्लूजन ରେ पहुंचू तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥାଏ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଶିଖୁଛେ एग्जाम रे ଆମେ କେମିତି अप्रोच କରିବା क्वेश्चन ସବୁ दैट इज अ गुड थिंग बहुत ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ଯେ ହୁଏ ତ ଏମିତି କୌଣସି ଫର୍ମାଲ କୋଚିଂ इनफॉर्मल डिस्कशन ने एमती केते डाइसेक्ट करके क्वेश्चन को एते एनालिसिस करूथिबे जे ए क्वेश्चन टा देखो ए कीवर्ड टा एठी अछि ए कीवर्ड टा थिला जे ए कीवर्ड आस्तिला देन ए कीवर्ड रू क्वेश्चन ए सोरे आस्तिला ओपीएससी रे आछि देखो हॉर्टिकल्चर जो थिला सेट भी आछि तो के कीवर्ड्स कोमते केमते सब क्वेश्चन हे परिबो सेही स्पीकर एंड मनी बिल कौन कौन क्वेश्चन आस्तिला ए सोरे एमते क्वेश्चन आस्तिला असिस्टेंट डायरेक्टर एमते क्वेश्चन आस्तिला टेक्सटाइल एमते आस्तिला एसीएफ रे एमते आस्तिला तो गोटे जिनस में मल्टीपल एस्पेक्ट में कवरेज कर दउ सो दैट कि हम फियर रहनी जे क्वेश्चन केमिति पढो हम अरेंज हम अप्रोच करि देई परिबा तार हम सेही फियर टा हमर बहुत दूर करियार बहुत हेल्प करथिले हम समस्त कर एंड एथर हम सेही कथा कहबी आ ऑप्शनल टा श्योर निजर ऑप्शनल टा को समय दियंतु समय नेग्लेक्ट करन ऑप्शनल राजेश गोटे मिनिट एडिशंस करबी विथ लाइक जस्ट इंटरप्ट गाइस गोटे जिनस मन रखिबो ऑप्शनल रे बहुत जन जिमती राइट कहि मेसेज करथिले पचारथिले सो पीआईक्यू करबो परे किंतु फास्ट कथा सिलेबस सारिबो मीन सिलेबस रे जो बीट मेंशन अछि गोटे गोटे बीट यदि सिलेबस रे गोटे कीवर्ड्स मेंशन अछि से कीवर्ड्स ऊपर तमरो होलिस्टिक नॉलेज अछि ना नै सो मेक ए नोट ऑन दैट ताको नोट बनेवा दरकार तापर पीआईक्यूज करिवो बहुत जन केवल पीआईक्यू से करछन एटा पढछि एटा पढिन छाड़ देकी पळबी सेमति नुह राइट ए जिंसटा केबे भी काम करेनी राजेश को अकाउंटिंग थिला राइट सो सिमिति देखिबो मतलब जोठी तमे कस्तूरी भी से कथा ही कहउथलो राइट कस्तूरी सो सिलेबस पढिबा नॉट कि आमे केवल पीआईक्यू पढि की छाड़ दियंती सेमति नुह राइट कस्तूरी आज्ञा सर हाँ से बहुत जन फसी जीवो राइट मतलब जिन ज्योग्राफी रे पिला कोन करन लास्ट रे क्वेश्चंस आछि हमें पढिबानी एथरा आसीबोनी ए टॉपिक रे यूनिट रो क्वेश्चंस आसुनी सेमति नु सिलेबस रो एवरी बीट रो तम पाखरे फास्ट ला गोटे भलो नोट्स दिबो भलो नोट्स को तुम बारंबार पढ़ला पर ताको माइक्रो नोट्स बनेबो राजेश को ऑप्शनल्स तुम पचारिबो हार्डली टोटल एंटायर ऑप्शनल हार्डली 80 पेज रो अछि सी जो पेपर 1 पेपर 2 गैप भीतर से पढ़ दियंती से कहउतले भी सर जो लंच ब्रेक हला 12 रो जो दीटा भीतर मु गोटे राउंड ऑप्शनल सारतली सेमिति कस्टली जिन कहउतले से 100 पेज रो कंटेंट बनेचंदी किंतु तुम डे 1 रो बनि परिबोनी एंटायर थिंग सेग्रीगेट करिवो फास्ट ला एवरी टॉपिक रो अंडरस्टैंडिंग गोटे भलो नोट्स रहबो 4 5 5 5 10 पेज 8 पेज रो रहला ताकू तुम माइक्रो नोट्स बनेबो जो माइक्रो नोट्स को तुम मल्टीपल रिवाइज करि परिबो सो दैट मींस पीआईक्यू करबो लास्ट किंतु सिलेबस रे एवरी बिट को सारिबो फास्ट एटा हला एनी ऑप्शनल्स से सोशियोलॉजी से होम साइंस से एंथ्रोपोलॉजी से पॉलिटिकल साइंस हो बा से पबाड भी हो एटा हला फास्ट मंत्र जे तमे पीआईक्यू परे उठेबो फास्ट सिलेबस रे एवरी बिट सारिबो से बीट रो फास्ट रे बड़ कंटेंट भारिबो से मे बी 400 500 800 1000 पेज रहि जो ठीक अछि ताकू तमे बारंबार पढि के से यूनिट मन गोटे टॉपिक्स थिला सपोज किछि टॉपिक्स अछि ताकू हमें बारंबार पढला पर ताकू माइक्रो नोट्स 1 पेज र बनेबा तापर तमे बनै परिबो एटा हला फंडामेंटल्स माइंड रे एटा प्रिंट करो जो माने भी एग्जाम दबो ना एटा हला फाउंडेशंस सिलेबस पढि के जीवो एग्जाम्स को पीआईक्यूज पढिबो रेफरेंस नै परिबो इट्स ओके हां एरिया रो इमति क्वेश्चंस आछि सिलेबस ता ही तो क्वेश्चन से के आसीबो ना सो ऑलवेज बी दैट कि एनी ऑप्शनल तुम जा पढुचो सेठी तमे सिलेबस पढिबो राजेश भी इतरे एग्री हेबे कस्तूरी होंतो बा समस्त इतरे एग्री हेबे मु तो होप रखिबे जे एटा यस आज्ञा सर सेमती जदि वो सर कहिले मोर एमती ऑप्शनल थिला कॉमर्स थिला ऑप्शनल मोर तो ग्रेजुएशन एंड मास्टर भी सब्जेक्ट रे तो मते सब कि एते बेसी एफर्ट लगेउ पड़लानी मो मोर फ्री टाइम रे निजे ही ऑप्शनल मो प्रिपेयर करछि एंड बहुत माने मोर दीटा अटेम्प्ट रे मोर भलो माने गुड स्कोर आछि ऑप्शनल रे फर्स्ट थर 287 देन एथर आछि 280 अराउंड 281 हां पासा 280 अराउंड ही आछि मोर सेंते स्कोर तो कहियार कथा जेमति मोर गोटे पेपर 2 जेमति थाए पेपर 1 पे सल्ला पर पेपर 2 पे 2 घंटा गैप थाए तो पेपर 2 रो मोर गोटे माइक्रो नोट गोटे नोट मोर टोटल थिला से नोट को मिनिमम 4 थरो 5 थरो तो 5 6 थरो पढी थिबी जो मेंस टाइम प्रीलिम रो मेंस टाइम रे टोटल 15 टा पेज रे मोर थिला पेपर 2 सच एनफ टाइम थाए से 2 घंटा रे मत से तो माने रिवाइज करबे क्विकली ना सेटा ही राजेश जोरा कहउचंदी
ଏଇ ଯୋଉ ଗେପ୍ ଟା ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଆଜି ପ୍ରିଲିମ୍ ଯୋଉଦିନ ଦେଲ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର ଅପସନାଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଯାଏ and I have seen ki many peoples including our groups they are still calculating the score difficult time nahi na hardly ଆଉ 90 days ପରେ exam ଦବ so paper ସାରି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲା so ଏ ଉପରେ ବି ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ଯେ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏଇ ସବୁ calculation ରେ କିଛି ଆଉଟପୁଟ ହିଁ ନାହିଁ ନା either exam ହବ ନା ବା ନ ହବ କିନ୍ତୁ exam ତମେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରୋସେସରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ yes ରାଜେଶ ତ ମୁଁ ବି କରୁଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ୟାର କଣ ହବ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି କି ନାଇଁ କଣ ହବ ସେ ଜିନିଷ ଆସେ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ତ ସମୟ ନାହିଁ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ ସାର୍ ବୋଧେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ସାର୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଡଲାଇନ ହଁ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ ହେଇଯିବ ସୋ ଆମ ପାଖରେ ହାର୍ଡଲି ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ହିଁ ରହିଲା କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ বা ভেরি কুইক রিভিজন রহব তো ইফেক্টিভলি ସେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ରହିଲା ଜୁନ ଟା କିଛି ଦିନ ଅଛି ରଜ ଆଣ୍ଡ ଛୁଟି ଛୁଟିରେ କିଛିଟା ଏ ମାସଟା ବି ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ପଢିବାର ଅଛି ଏତେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଗୁଡ ନମ୍ବର ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଜବ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ ପଢିବାର ଅଛି ଟାଇମରେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କିଛି ବି ଯାହାବି ଯୋଉଠି ବି କାଲକୁଲେସନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାବି ଅଛି ହେଇଯାଇଛି 2-3 ଦିନରେ କରିଦେଇ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ବି କୋଉଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କାରଣ ଯୋଉଠି ବି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଯାହାର ବି ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ କଟ ଅଫ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିବେ ମାଇଣ୍ଡ ସେତେ ବିଚଳିତ ହବ କିଏ କହୁଥିବ 65 କିଏ କହୁଥିବ 70 85 ଯିବ ତ ସ୍ପେକୁଲେସନ ବହୁତ କିଛି ଦିନ ଆଉ 5-7 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ମନ୍ଥର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ରେଜଲ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଏତେ ବି ଡେରି ବି ଲାଗିବନି କୁଇକଲି ଆସିଯିବ ତ ଆସିଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବୋଧେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆନ୍ସର କିଟା ଆସିଗଲାଣି ସାର୍ ଆସିଛି କି ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ଆସିଛି ଆଜି ଆସିଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆସିଗଲାଣି ତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆଉଟ ହେଇଯିବ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଆସିବାର 7-10 ଡେଜ ଭିତରେ ହିଁ ୟୁଜୁଆଲି ଆଉଟ ହୁଏ ରେଜଲ୍ଟ ଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ଭିତରେ ବି ଆସିଯାଏ ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରିଲିମ ହେଇଗଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମେନ୍ସ ଟାଇମ ବି ଆସିଯିବ ତ ସମୟ ବହୁତ କମ ଅଛି ନିଜର ପ୍ଲାନ ଟା କରନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ଲାନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ପ୍ଲାନ ମାସର ପ୍ଲାନ ଏଇ 3 ମାସର ପ୍ଲାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିନକୁ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆ ସେଇ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବ୍ରିକ୍ ବାଇ ବ୍ରିକ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଦ ୱାଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ରଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାଲ ଭଲରେ ଛିଡା ହେଇଯିବ ତ କହିବାର କଥା ହଉଛି ସେଇ ବ୍ରିକ୍ ବି ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ରିକ୍ ବି ଆପଣ ରଖିବେ ସେଇ ବ୍ରିକ୍ କୁ କେତେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ୱାଲ ଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କେମିତି ଟେକ୍ନିକରେ ସେ ବ୍ରିକ୍ ଟା ରଖିବେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନର ଟାର୍ଗେଟ ସେଇ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାର ଟାର୍ଗେଟ ଏମିତି କରିବା ଯେ ଆଜି ଜିଏସ୍ ମାନ ଏଇ ଟପିକ ସାରିବି ଆଜି ଏଇ ଅଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ ଏତିକି ସାରିବି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ GS2 ର GS1 ର ଏତିକିଟା ଅଛି ମିନେରାଲ ଅଛି କିଛିଟା କମର୍ସିଆଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି ଏତିକି ରହିଲା ଓଡିଶାର ଜୋଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ଅଛି ମତେ କୁଇକଲି ଏଥର ସାରିବାର ଅଛି ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି ମତେ ତ ସାରିବାର ଅଛି ଏତିକି ସାରିବି ସାରିକିନା ମନେକର 6ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ମାନେ ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ମିନିମମ୍ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖେ ଏଭରିଡେ ମାନେ ଯୋଉଦିନ କ୍ଲାସ ଥାଉ ଯୋଉଦିନ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ଥାଉ କି ନଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଲେଖେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ସେ ହାତଟା ସ୍ପିଡ ଥାଉ ହାତଟା ଥାଉ ଅପସନାଲରେ ରହିବ 7ଟା 7 to 8 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଭରିଡେ ଆଉ ଏଥିରେ GS ରେ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖେ ପ୍ରତିଦିନ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ 10ରୁ 12ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲେ ମାନେ ବାର୍ଷିକ 360ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ମାସକୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେବେ ତ ସେମିତିରେ ମାର୍ଜିନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏକ୍ସାମରେ ହାତ ଚାଲିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିଲା ପ୍ରିଲିମ ର ମେନ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁରେସନ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ମୋର ଅପସନାଲ 2 ଥର ସରିଥିବ ଭଲ ଆଉ yes ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରିଟା ଅପସନାଲ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ମୋର ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ଥିଲା ୟୁଜି ଆଣ୍ଡ ପିଜି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେହେତୁ ମୋର କମର୍ସରେ ମୁଁ ପଢା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାନି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କେମିତି କହିବି ଯେ ମତେ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ବୋର ଲାଗିଲେ କି କଣ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ବସିନା ଟିକେ ଅପସନାଲ ବସିନା ଟିକେ ପଢେ ଦିନକୁ 3 to 4 ଆୱାର୍ସ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଏନଫ୍ ଇଏ ପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ମତେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମତେ ମୋ ଅପସନାଲ ମତେ କେବେ ହଇରାଣ କରିବନି କେବେ ବି ହଇରାଣ ମତେ କରିବନି ଆଉ ସେଇ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଏକ୍ସାମକୁ ଯିବେ ଆଉ ଏଥର ମୁଁ କହିବି
ଗୋଟେ ଆଉ କିଛିଟା ମତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଗଲିଣି ଆପଣଙ୍କର, ବୋର ହଉଥିବେ କି ନିଦ ଲାଗୁଥିବ। ନା 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 ସେମିତି ସାର୍ କିଛି ଜମା ନାହିଁ। ମୋର ନାହିଁ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ରାଜେଶ, ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ସ ମିଳୁଛି। ହୁଁ ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଆଗକୁ ବି ରଖିବା ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ସ, ହଁ ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଥର ମେନ୍ସ ଟା ବି ବହୁତ ଠିକ ଠାକ ରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଗଲା, ସାର୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ କିଛି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆଉ ଦେଖିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ହିଁ ହବ, ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଦେଖ ଏତେ ଭଲରେ ମାଇନ୍ୟୁଟ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛୁ, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଭଲ ହିଁ କରିବ। ତମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି କାମ କରିଚାଲ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ କଥା କହିବି, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ଅଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ପିଲା ଯେମିତି ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ, ତୁଳସୀ ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ତ ଅଛନ୍ତି, ଜୟଶ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ସମୟରୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋସେସ ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ସବୁଥିରେ। ଇଏ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ତାଙ୍କର ଅପସନାଲ, ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ କରିବେ ଆଇ ହୋପ। ହଁ ଏଥର ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ମେନ୍ସ ହେଇଗଲା ତ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଓଭର ଏମ୍ଫାସିସ କରିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାକୁ। ସିରିୟସ୍ ନେଇକିନା ଏପଟ ସେପଟ ପଢାପଢି କଣ କରିବି ହେଇକିନା ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। 135 130 ଭଳିଆ ସ୍କୋର ଆସିଲା, ମିଜରେବୁଲ ସ୍କୋର, ବହୁତ କମ ସ୍କୋର ଥିଲା। ଏଥର କଣ କଲି ମୁଁ, ଆଇ ୱାଜ୍ ବହୁତ ଲାଇଟ, ଯେ କିଛି କଥା ନାଇଁ, ଜବ ରେ ଅଛି, ମତେ ଜବ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ପଚାରିବେ, ଜବ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପଚାରିବେ, ଆଣ୍ଡ କିଛି ଜିନିଷ ମତେ ଅଲଗା ପାଠ କିଛିଟା ପଚାରିବେ, ଫାଇନ ଲାଇଟ ଯିବି, ଯେତିକି ଆସିଛି ଆନ୍ସର ଦବାର ଅଛି, କିଛି ଓଭର ବର୍ଡନ ହେଇକିନା କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ କାମ, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ମାନେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ଅଲରେଡି ସର୍ଭିସ ରେ ଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ ସ୍ପେୟାର କରିପାରୁନଥିଲି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେ ଥିଲା, ସେଇଦିନ କେବଳ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ବାକି ସବୁଦିନ ମୋର ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ 10ଟା ରୁ 6ଟା ଏମିତି ରିଗୋରସଲି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ପଢା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡେ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଠିକ ଠାକ ମାନେ କରିପାରିନି। ତା ବି ସାର୍ ବି ଗୋଟେ ଥର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମକ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି କଥା ନାଇଁ, ଲାଷ୍ଟ ଥର ବହୁତ କରିଥିଲ, ଏଥର କିଛି କରନି, ଦେଖିବ ଭଲ ଆସିବ। And I did that। ଏଥର ସେଇ କାମଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଗଲା, and 150 around ମୋର ସ୍କୋର ଆସିଛି ଭଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ। ତ କହିବାର କଥା ହଉଛି, କିଛି ବି ଇଏ ନାଇଁ, ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କାମ ରହିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ କାମ। ଦ ରିଜନ ବିଂ କି ଜବ ରେ ଆସିଲା ପରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଜବ ର ରିଆଲିଟି ବିଷୟରେ କିଛିଟା ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଜବ ରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ମାନେ ୱାର୍କ ଲୋଡ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର, ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ବି, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ନିଜର କଲିଗ ମାନଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ କାମ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେ, ଏ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ ନେଭର ଲିଡ ୟୁ ଟୁୱାର୍ଡସ ଅ ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରଖିବେ, ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସାମ ଟା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଶିଖାଏ। ଚିକିତ୍ସା କାରଣ ପାଇଁ ଯଦିଓ ହେଇନି, କିପ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ, କିପ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ, ନେକ୍ସଟ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହବ। ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ଅଟକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ବି କରିପାରିବେ। ତ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ କାମ ରଖିକିନା ପେସେନ୍ସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି କିଛିଟା କିଛିଟା ଭଲ ଆଉଟକମ୍ ହିଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉ, ଫିଲ୍ମ ହଉ, ମେନ୍ ହଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ହଉ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ମୋର ବି କିଛିଟା ପିଲା ଏମିତି ଦେଖା ହେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଥର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ କି ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସ୍ଟିଲ୍ କିଛିଟା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେଇନି ତାଙ୍କର, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମୁଡ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ରିଫ୍ରେଶ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ୟାର କିଛି ଏମାନଙ୍କର ହେଇନି। ତାପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ଫୋର୍ଥ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି କଣ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ, ନାଇଁ ମୁଁ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ 4 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲି ମାନେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିକିନା ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ ଦବା, ସେ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯଦିଓ ଏଠି କିଛିଟା ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଯୋଉମାନେ କିଛିଟା କାରଣରୁ କଟିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ସିନା ପ୍ରିଲିମ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପେନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଗତି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ପୁଟିଂ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଇନଟୁ ଦେୟାର ସୁଜ୍। ସେମାନେ ଭାବୁଛି କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଗତି କରୁଥିବେ, କୋଉ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରମାଟିକ ସିଚୁଏସନ ହେଇକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଯାଉଥିବେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି।
କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଡିନାଏଡ୍। ଦିନ ନା ଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତାର ଟ୍ରୁ କଲର୍ସ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏତିକି କଥା କହିଛି ସାର୍, ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି। ନା ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଡେରେ पर ଅନ୍ଧାର नहीं ଯୋଉ କଥା କୁହା ହଉଛି, ଡେରି ହବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହବନି। ପରିଶ୍ରମରେ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯୋଉଟା ରାଜେଶ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ, ରାଜେଶ ବି 22 ମସିହାରେ ରାଜେଶ ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ରାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଏତେ କମ କଟଅଫ୍ ରାଜେଶଙ୍କର ଆସିଥିଲା। କସ୍ତୁରୀ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଟାଇମରେ ସେମାନେ ରାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା। ତମକୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଅନେଷ୍ଟି ରହିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ପ୍ରୋସେସରେ ଅନେଷ୍ଟି ଅଛ ନା, ରିଜଲ୍ଟ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ତମକୁ ଅନେଷ୍ଟି ଦେଖେଇବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ରାଇଟ୍। ଯେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛ ରାଜେଶ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ସୋ ଅନେଷ୍ଟି ସହିତ କର। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ଲେଖିବ ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ହବ ରାଇଟ୍। ଏକ୍ସାମ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ତମର ପେସେନ୍ସ ଆଉ ପର୍ସିଭେରେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ ସେ ରାଇଟ୍। ଯେତେ ତମେ ଅନେଷ୍ଟି ରହିବ ନା ତମକୁ ରିଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେତେ ହିଁ ଆସିବ ରାଇଟ୍। ସୋ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ସୋ ଏନିୱେ ସୋ अगेन ରାଜେଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କସ୍ତୁରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଣ୍ଡ ଇତିକ୍ଷା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓଭର ଦ ଟାଇମ୍ସ ରହିବେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେ ଟାଇମରେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବେ। थैंक्स फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ राजेश। राजेश जो एक्सपीरियंस फील कले रिलेट टू मेंस भितर बा इंटरव्यू भितर, ये सब कोउठ ना कोउठ तुमको बूस्ट करियो। बस तुमको ये भिडियो भितर अलगा देखिबार अछि तो तुमको अलगा लेवल रो परिश्रम करिया पड़िबो राइट। सो एनीवे आसीबो रिजल्ट आसीबो, गोटे दिन तमर भी थिबो। जिमती एटी लिप्तेश्वर अछनी तांकर एक छोटा एग्जांपल्स देउछि। से बहुत गोटे रूरल वेस्टर्न ओडिसा गोटे रूरल बैकग्राउंड रो बिलोंग्स करंती। सो 22 रे मेंस लिखुଥିଲେ से टाइम रे सोर्सेस नथिला। सो जुडी भी सोर्सेस थिला से जिनिस बुझिबा डिफिकल्ट होथिला। सो ए वर्ष से कहथिले जे तले आर्थर हेलानी भी, ए वर्ष से आर्थर मेंस बिल्ट अप करले, एथर प्रीलिम्स बिल्ट अप करले राइट। आ सेटा को नेकी से बोले सर बहुत गुडा सजाडी हे गला, जो जाको से रिसोर्स संभार पहुंची पारुनी राइट। हम जो जाऊ जो बा में कोठी गुडे डायरेक्शन मिलुनी जे जिनिस भितरे से सजार छुटू टाइम लागे राइट। जमा मन खराब करंतु जहाँ इट्स ओके, बट अगेन आमे रेडी होगा पड़ो, माइन्यूट मिस्टेक को सजाड़ा पड़ो, भिड़ भितर अलग जीवा पड़ो राइट। जमी किसी टिप्स जमी मुझे कह राजेश को एत गुड़ा भल टिप्स थिला से भितर गुड़ा प्लस पॉइंट्स कहले। परिश्रम अनेस्टी अच्छे रिजल्ट आज ना काली आसो। बहुत जन डिजर्विंग कैंडिडेट तुम हुए तो काली की से पोजिशन देखो मुझे देखुची राइट अच्छा ग्रुप्स आई नो पोटेंशियल। राजेश भी जानते अन्य देखी they have too much very potential that how they beautifully design and writing the answers. So anyway ହେଇନି ତ मतलब ହବନି ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ହବ, ଟାଇମ ଆସିବ। ଆଉ ସେଦିନ ବେଟର ଅଫ ଫ୍ଲାଇଂ କଲର ସହିତ ତମେ ଆସିବ। ପ୍ରୋସେସରେ ଅନେଷ୍ଟି ରୁହନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେ ମତେ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିବାର ହିଁ ଥିଲା। ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ ସଜେସନ୍ସ ଗୁଡାଏ ମାରାଥନ କ୍ଲାसेस ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ମତେ ହିଁ सोर्स पढ़िबार अछि। गोटे सोर्स को दिन राजेश कहले बिफोर मेंस रो भितरे से 2 थर 3 थर ऑप्शनल को सारुथिले राइट। जि प्रज्ञा भी कहले जि सोशियोलॉजी भले ऑप्शनल को से एमती बहुत थर कांटेक्ट हे करछन कोठी वैल्यू एडिशन सब कष्ट जि कहले जे कोठ ना कोठी ऑप्शनल को रिजल्ट पूर्व गोटे राउंड सारुथिले, रिजल्ट बाहर प्राय 2 राउंड सारी की पीआई क्यूसी लिखुथिले। बहुत जन को मु देखुची 7 दिन हे गलानी गोटे राउंड ऑप्शनल भी पढ़ा है, नोट्स भी सजाड़ा जाए राइट। अगेन कैलकुलेटिंग स्कोर हबो ना नहीं, ये कोशिश ड्रॉप होला कि इकाल आज रिजल्ट तो हे सारलानी ना, एथर हबो ना न हबो ठीक अछि पढु जुवा तो माने एबे प्रीलिम थोड़ी ना पढ़िबा, मींस बिल्ट अप परिवार सुन ओके। सो नो नीड टू वरी। मु कहबी अदर दे सर्विस को जीवा परे भी से माने पार्ट ऑफ ग्रुप रे अछंती, कोटा कोटी जते बेले दरकार हबो दे आर ऑलवेज विथ यू राइट। एंगेज लड़िबा गोटे भल स्ट्रेटजी नेकी। सो डोंट बी डिमोरलाइज, ए प्रोसेस तुमको बहुत किसी सिखेबो बा सिखिबा छाडिबानी केबे ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू all the peoples, Kasturi, Rajesh and Pragya and all the Ravinder and all these peoples. Okay, so thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Good night. Good night.